This Meet. conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి alias Dr. TSPR. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. కాప్ 26 ఏదైతే సదస్సు గ్లాస్గో స్కాట్లాండ్ లో జరుగుతా ఉందో దానిపై విశేషాలు. ప్రపంచమంతా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కాప్ 26 కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ 26. The entire world is watching what decisive decision will be taken by the concerned parties, that means member countries, so that the climate at least stays as it is now, so that the changes can occur slowly but surely in a sustained manner vis-a-vis sustained development goals. ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో సుస్థిర అభివృద్ధి అనే పేరుతో మనం ముందుకు పోతున్నటువంటి తరుణంలో పర్యావరణం ముఖ్య భూమిక. ఆ పర్యావరణం నిజంగా మానవ జీవరాశులు నివసించే విధంగా ఉన్నది అంటే కాలుష్యం పెరిగి పెద్ద ఎత్తున మానవ విధ్వంసానికి, తర్వాత జీవ వైవిధ్య విధ్వంసానికి కూడా ఈరోజు మనం దగ్గరగా ఉన్నామా అనే అంశంపైనే చాలా మంది వేచి ఉన్నారు. Are we on the close of extinction? Is it what everyone is trying to discuss? The biodiversity, including our own presence on the mother planet Earth. Such a huge difference. Post 2015 Paris Agreement, and you have seen what has been happening last year and before year, but nothing concrete could emerge. Whether they are going to zero, the emissions become zero, and all those toxic gases affecting the atmosphere, will they come back to the normal levels? This is an interesting phase. That is why we are taking up today this discussion, and our guest is Mr. Babu Rao. He is a renowned environmentalist. Welcome to the special show, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Can I begin? ఒక మాట మీరు మాట్లాడండి, ఆ లోపుగా నేను కొన్ని I'll show what is happening in Glasgow summit. Okay, you're presenting some pictures. Okay. Just some pictures so that people will get idea as to what is happening there in Glasgow. Okay. It is a climate summit, but unfortunately you have seen the distinguished guests of many countries landing in their own private jets, causing to utmost pollution. They have spoiled even the Glasgow. Why can't they travel in normal aeroplanes, wherein the normal public travels? They want private jets, and with them these private jets, who are accompanying them? Who is sponsoring those private jets? Is it not again corporate people who are the cause of the present stalemate? నిజంగా ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ప్రతి దేశ పెద్ద ఒక ప్రత్యేక విమానం, దాంట్లో ఎవరుంటారు మళ్ళంతా? అంతా ఈ కార్పొరేట్ శక్తులేనా కాదా? వారి వల్లనే ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున మన విధ్వంసానికి గురవుతున్నామా లేదా? అందు గురించే let me play something. A new industrial revolution powered by millions of sustainable innovations is essential and is indeed already beginning. We will all share in the benefits: affordable clean energy, healthy air, and enough food to sustain us all. Nature is a key ally. Wherever we restore the wild, it will recapture carbon and help us bring back balance to our planet. And as we work to build a better world, we must acknowledge no nation has completed its development, because no advanced nation is yet sustainable. All have a journey still to compete, so that all nations have a good standard of living and a modest footprint. We're going to have to learn together how to achieve this, ensuring none are left behind,
We must use this opportunity to create a more equal world. And our motivation should not be fear, but hope. Can we fix climate problem in one generation? My answer would be yes, we have to. We need to not just to talk about what we can do, but to do what we can. This is a challenge that we should try to solve in a quick way with a long-term vision. It comes down to this. The people alive now or the generation to come will look at this conference and consider one thing. Did that number stop rising and start to drop as a result of commitments made here? There's every reason to believe that the answer can be yes. If working apart, we are force powerful enough to destabilize our planet, surely working together, we are powerful enough to save it. In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellencies, is why the world is looking to you and why you are here. Thank you. Wonderful. Liz Attenborough, who has been leading the charge, believe me, అతని వాక్కు ఫలించాలని కోరుకుందాం. నాశనానికి మనమే కారకులమైతే దాన్ని ఉద్ధరించడానికి కూడా మనమే ఎందుకు కారకులం కాకూడదు అనే మాట వారు మాట్లాడారు. గౌరవ ప్రధానమంత్రి introduces India's Panchamrit at COP26 in Glasgow. Reach non-fossil energy capacity of 500 gigawatts by 2030. నాన్-ఫాసిల్ అంటున్నారు, కానీ ఇక్కడనే వైవిధ్యపరంగా మన బాబురావు గారు చెప్తారు, కొద్ది రోజుల క్రితమే కోల్ బొగ్గును మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున కేటాయించడం జరిగింది సంస్థలు. ఫుల్ఫిల్ 50% ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్స్ వయా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ బై 2030. ఎక్కడ ఉందో ఏముందో కార్లను ఎలక్ట్రిక్ చేస్తే ఆ ఎలక్ట్రిక్ మళ్ళీ కావాల్సినటువంటి బ్యాటరీ సెల్స్ కానీ ఛార్జింగ్ కానీ దానివల్ల ఇది కాదా? కాకపోతే ఆ కార్లో ఉండేటువంటి మెషిన్ ను మనం దాన్ని కొత్త మెషిన్ గా తయారు చేస్తే ఆ బాడీ మనకు అదే పనికొస్తే కాలుష్యం తగ్గిస్తుందా లేదా? పెద్ద ఎత్తున ఆ బాడీతో పాటు ఈ ఇంజన్ కూడా తీసివేయడం వల్ల ఎంత పెద్ద కాలుష్యానికి కారకులు అవుతాం. బై డిస్పోజింగ్ బోత్ బాడీ ఆఫ్ ది కార్ అండ్ ఇంజన్స్, డోంట్ యూ థింక్ వీఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు more poisoning to the world? Are we not destroying the whatever little is left? Because had we just changed the engine as the third world countries have done, retaining the body, the money of people would have been saved, and again the process of dismantling the body of the vehicle also polluting the atmosphere would not have happened. A sensible thing that is not happening. That is why when he has allotted coal blocks, now when we say we will reduce it by 500 GW by 2030 and renewable energy 50%, we have our own doubts. On one side this, on the other, and that too for whose sake? Is it common man's interest? That we'll know now. Reduce 1 billion carbon emissions by 2030. If that is the case, how can we do it? Coal blocks, then you are allowing all the world leaders to come and explore oil and natural gas. What is this ambiguity? Reduce carbon intensity below 45% by 2030. India will achieve the target of net zero by 2070. My goodness. And in whose interest? You have seen during pandemic time, the richest, the neo-richest in India entering in the Forbes list. Government or some others tried to celebrate when people were dying out of panic or fear because of corona. This is what it is. Is this going to divide rich and the poor much further? What about middle classes? India. That is why Panchamrit, we are going to discuss it today. And
These are all official things which I'm trying to put it on your screen. Then comes another slide. I'll just show and say bye. This is also the same aspect. India is the only country that is delivering in letter and spirit the commitments on tackling climate change under the Paris Agreement. Where is that? The Honorable Prime Minister, just few weeks before, he said Indian ICAR, that is the organization, Research Agriculture Research Organization, he said 35 type of crops which will bring down the climate. I mean, it will help in tackling the climate change and also malnutrition, he said. Just at the fag end. How can this be possible? That really we have to understand. Then the beauty is, every day a 40-feet tree takes in 190 liters of dissolved nutrients from soil, converts it into 4.5 kgs of carbohydrates and releases about 1700 liters of pure oxygen into the air. That is enough for 3 humans for a day. Just imagine. Now, new forest act in India, likewise everywhere in the world, we have seen Brazil. If they are doing away with forests, what will happen to us? And here, in the name of development, in the name of exploration of oil and natural gas, in the name of bullet trains, in the name of taking away all those minerals which belong to each and every citizen of that country, how can it be assigned to 1% of those corporate business magnates? How can they dictate, destine our future? Everything is on you. If you destroy forests like this, a normal tree would be enough to give pure oxygen for three humans for a day. Imagine, we were scuttling, running for oxygen during Corona pandemic. People wake up. That is why we are trying to show all these things to you. So I'll make Babu Rao Garu the presenter so that he can present more and more. Thank you. I have to dim my background. I'm not getting the controls here. How to dim my background? I made you a presenter now. It will automatically. You just start the live show, sir. Everything will be okay. Yes, sir. Clean. So. Yeah. మిత్రులారా, ఇప్పుడు మనం ఈరోజు కాప్ సదస్సులో భారత్ గురించి మనం ప్రపంచం అంతా కూడా ఇవాళ ఆందోళనలో ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా రేపు ఏం కాబోతోంది, అసలు మనిషి బ్రతికి బట్టగట్టగలుగుతాడా, భవిష్యత్ ఇలా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతూ ఉంటే, క్లైమేట్ లో పెను మార్పులు జరుగుతూ ఉంటే, దుర్భిక్షం పెరిగిపోతూ ఉంటే ఎలా బతికేది ఇక్కడ అని ఉన్నప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది. 25 కాపులు జరిగినాయి ఇప్పటి వరకు. వాటిలో దేనికి అంగీకారానికి రాలేకపోయారు. ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ జాతీయ స్వార్థాలు మాత్రమే చూసుకున్నారు. కానీ ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ బ్రతుకులు ముడిపడి ఉన్నాయి. మనకున్న భూగ్రహం ఒక్కటే. అందరికి భూగ్రహం సుభిక్షంగా ఉంటేనే, భూగ్రహం ఆరోగ్యకరంగా ఉంటేనే మన అందరము దీని మీద మంచి జీవితం గడపగలుగుతాం అనేటువంటి ఒక నిజాన్ని మర్చిపోయి ఎంతసేపు మా దేశము, మేము, మా ప్రజలు, మా జాతి అలాగే ఆలోచిస్తూ వచ్చారు. కానీ మిగిలిన జీవరాశుల గురించి మర్చిపోయారు. ఈ భూమి అంతా మాదే, మనుషులదే అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తూ వచ్చారు. దీంతో మనం ఇప్పుడు ఎలాంటి దశకు వచ్చామంటే, ఈ సదస్సులో సరైన నిర్ణయాలు మనం తీసుకోగలిగామా, మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. ఈ సదస్సులో మనం ఒక అంగీకారానికి రాలేకపోతే, స్వార్థ చింతనతో ఎవరికి వాళ్ళు దేశాలుగా ఆలోచిస్తూ పోతే, మన జీవితాలన్నీ ముడిపడి ఉన్నాయనే ప్రాథమిక సూత్రాన్ని కనుక మర్చిపోతే మనకి ఇక తర్వాత చేయగలిగేది ఏముండదు. ఎందుకంటే మనకి ఇంకో ఓన్లీ 8 సంవత్సరాలు మాత్రమే మిగిలింది. ఈ 8 సంవత్సరాల లోపల ప్రతి సంవత్సరము, ప్రతి నెల, ప్రతి రోజు కొంత మార్పు, సరైన దిశలో మార్పు జరగాలి. అది జరగకుండా ప్రపంచంలో మనం ప్రమాదంలో పడతాము. అందుకని అది మనం అందరం ఆలోచించుకోవాలి. ఈ విషయం చాలా మన దేశంలో పర్టికులర్లీ మన ప్రజల మధ్య ఒక చర్చనీయాంశంగా కూడా లేదు. అది చాలా ప్రమాదకరమైంది. మనమంతా మన బ్రతుకుల్ని రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లో పెట్టి వదిలేసి ఊరుకున్నాము. వాళ్ళకి అంత విజ్ఞత లేదు, సమర్థత లేదు, ఆలోచన లేదు.
సైన్స్ ని గుర్తించి దాన్ని అనుకరించేటువంటి పద్ధతి కూడా లేదు. ఇవాళ రాజకీయం అంతా కూడా సంపన్న వర్గాల సేవలోనే తరిస్తోంది. సామాన్య మానవుడికి రాజకీయాల్లో చోటు లేదు. కేవలం వీళ్ళు ఓటర్లుగా మాత్రమే ఉన్నారు. వీళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుని వీళ్ళ డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుని మనం అధికారంలో కొనసాగవచ్చు అనే ఒక ధోరణి కొనసాగుతుంది కనుక మనం నిజమైన ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరించుకుంటేనే ఈ కాప్ సదస్సు కానీ జరిగిన నిర్ణయాలు నిజంగా అమలు జరుగుతాయి. అక్కడ ఏం మాట్లాడారో అక్కడ అమలు జరుగుతుందా అనే దాని గురించి కూడా మనం చూడాలి. నిజంగా ఇప్పుడు గ్లాస్గోలో ఈ సదస్సు జరుగుతుంది, స్కాట్లాండ్ లోని గ్లాస్గోలో జరుగుతుంది. దీనిపైన ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఇది 26వ సదస్సుని చేస్తున్నాయి. ఇది మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్లుగానే మన భూమి మీద మానవుడు మనగలగటానికి అనువైన పరిస్థితుల వైపు మనం మళ్ళటానికి ఇదే చివరి అవకాశం. ఈ చివరి అవకాశాన్ని కనుక కోల్పోతే మనం మళ్ళీ దీన్ని ఏమీ సాధించలేని పరిస్థితి వస్తుంది. ఎవరి కాళ్ళం ఇక మనిషి నశించిపోవటం, ఒకవేళ ఎవరైనా కొద్ది మంది మనుషులు మిగిలినా కూడా పూర్వ వైభవాన్ని సాధించడం అనేది మనిషి సాధ్యం కాదు. అలాంటి పరిస్థితి ఉంది. అసలు ఈ సందర్భంలో సైన్స్ ని పూర్తిగా రాజకీయం పక్కన పెడుతోంది. సైన్స్ కి రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు. మనం అంగీకరిస్తామా లేదా అనే దాంతో సంబంధం లేదు. మన మనుషులకి మనకు ఉన్నటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే, మన ఆలోచనలకి అనుకూలమైన విషయాలను మాత్రమే మనం ఇమ్మీడియట్ గా అంగీకరించడానికి సిద్ధపడతాం. కానీ మనకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించే నిజాలను సైన్స్ చెబుతున్నప్పుడు ఆ సైన్స్ ని మనం పట్టించుకోము, తిరస్కరించడానికే చూస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనం ఆ సైన్స్ ని గుర్తించకపోయినా మనం అలా జీవితం గడుపుకుంటూ పోగలుగుతున్నాం, సాధ్యమవుతుంది. ఇక ముందు అది సాధ్యం కాదు. సైన్స్ ని ఇప్పుడు పెడచేమని పెడితే ఇక తర్వాత చేయగలిగేది ఏముండదు. ఆ తర్వాత అందరూ నశించిపోవాల్సిందే, తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడాల్సిందే, తీవ్రమైన ఉత్పాతాలకు గురి కావాల్సిందే. అందువల్ల ఇప్పుడే మెలుకుని సైన్స్ ని, ఎందుకంటే సైన్స్ ఒక్కళ్ళు చెప్పేది కాదు, కొన్ని వేల మంది శాస్త్రవేత్తలు కూర్చుని మదనం చేసుకుని చెప్తున్నది అది. అందువల్ల అక్కడ వాళ్ళు ఎవరో సైన్స్ కూడా చెప్పనవసరం లేదు. కనీస జ్ఞానం ఉన్న మనిషికి ఎవరికైనా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, మనం భూమి మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నాము. సమయానికి వర్షాలు పడితేనే, పీల్చుకోవడానికి శుభ్రమైన గాలి ఉంటేనే, తాగటానికి శుభ్రమైన నీరు ఉంటేనే మనకి ఇక్కడ ఆరోగ్యకరమైన జీవితం ఉంటుంది, తినటానికి తిండి ఉంటుంది అనే నిజాన్ని ఏ సైన్స్ చెప్పనవసరం లేదు. మనం రోజు అనుభవించే విషయమే. సమయానికి వర్షాలు పడకపోతే పంటలు ఎట్లా వేస్తాము? పంటలు పండే సమయంలో పెద్ద పెద్ద తుఫాన్లు వచ్చి మొత్తం ఉన్న పంట అంతా కొట్టుకుపోతే ఏం తిని బతుకుతాం? ఇవాళ అదే పరిస్థితి వచ్చింది. క్లైమేట్ అనేది ఒక 10,000 ఏళ్లుగా చాలా సుస్థిరంగా ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ అనే దానికి తెలుగులో సరైనటువంటి పదం లేదు. చాలా మంది వాతావరణం అని వాడుతున్నారు. వాతావరణం అనేది సరైన పదం కాదు. వాతావరణం అనే పదాన్ని మనం తెలుగులో అట్మాస్ఫియర్ కి వాడతాము, వెదర్ కి వాడతాము. అందువల్ల క్లైమేట్ కూడా వాతావరణం అనేది కరెక్ట్ కాదు. వాతావరణం అంటే పొద్దున్న ఎండగా ఉండొచ్చు, మధ్యాహ్నం వాన కురవచ్చు, మళ్ళీ సాయంత్రం మళ్ళీ ఎండ రావచ్చు. ఒక రోజులోనే ఎన్నో రకాల మార్పులు రావచ్చు. మనం చూసే దానిలో చలి రావచ్చు, ఎండ రావచ్చు, విపరీతమైన గాలులు రావచ్చు, ఎన్నో మార్పులు రావచ్చు ఒకే రోజులో. కానీ క్లైమేట్ అంటే అలా కాదు. క్లైమేట్ అంటే మనం హైదరాబాద్ అంటే ఇది వేసవ కాలంలో ఇంత వేడిలో ఉంటది, వానాకాలంలో ఇన్ని రోజులు వానలు కురుస్తాయి, చలికాలంలో అంత మేరకు చలి ఉంటది అనేది మనకు ఒక అవగాహన అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అది దాదాపుగా సమతుల్యతతో అలాగే ఉంటది. మనం బెంగళూరు వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలుస్తుంది, మనం సిమ్లా వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ కాలంలో మనకు ముందే తెలిసిపోద్ది. అందువల్ల వాతావరణం వేరు, క్లైమేట్ వేరు. క్లైమేట్ అనేది ఈ వాతావరణము కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఉన్నదాని సగటుని మనం వాతావరణంగా తీసుకుంటాం. ఆ ప్రాంతంలో ఆయా కాలాల్లో అలాంటి పరిస్థితులే ఉంటాయి, చిన్న చిన్న మార్పులతో. అది కానీ ఇవాళ దాదాపు పెను మార్పులు వస్తున్నాయి. మాన్సూన్ అనేది సమయానికి రావట్లేదు, ఋతుపవనాలు సమయానికి రావట్లేదు. వచ్చినప్పుడు అది వరకు వానలు నెలంతా ఎట్లా కురిసేవి, ఏ రకంగా కురిసేవి కురవకుండా ఒకసారి వాన కురుస్తుంది, దబాటు వాన కురుస్తుంది, తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు వానే ఉండదు. ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కురిసినప్పుడు బాధేస్తుంది. అలాంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. అది మంచి పద్ధతి కాదనమాట. అంటే మనం అది అంతా ఎందుకు జరుగుతోందంటే దానికి బాధ్యులు మళ్ళీ మనమే. నాగరికత అని, అభివృద్ధి అని చెప్పి
ఆర్థిక వృద్ధి అని చెప్పి రకరకాలుగా మనం చేస్తున్న కార్యకలాపాలే మనకి ఈ పరిస్థితి తెచ్చినాయి. అందులో ప్రధానమైనది మనం విపరీతంగా పారిశ్రామిక విప్లవం మొదలైన దగ్గర నుంచి పెద్ద ఎత్తున బొగ్గుని తవ్వి తీయటం మొదలు పెట్టాము. ఈ గ్లాస్గో అన్నప్పుడు మనం ఒక చారిత్రక ఘట్టం గుర్తొస్తుంది. ఎందుకంటే గ్లాస్గోలోనే మొట్టమొదటిసారి జేమ్స్ వాట్ అన్న ఆయన ఆవిరి యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు, స్టీమ్ ఇంజిన్. అక్కడి నుంచి స్టీమ్ ఇంజిన్ తయారైన తర్వాతనే, అంతకంటే ముందు థామస్ న్యూ కామన్ అన్న ఆయన కూడా చేశాడు దాన్ని. జేమ్స్ వాట్ దాన్ని ఇంకా బాగా డెవలప్ చేసి మెరుగుపరిచాడు ఆయన. ఈ ఆవిరి యంత్రం తయారైన తర్వాతనే బొగ్గు తవ్వటానికి ఎక్కువగా పెద్ద మోతాదులో బొగ్గు తవ్వటానికి వీలైంది. ఎందుకంటే ప్రతి బొగ్గు గనిలోనూ కూడా నీళ్లు ఉంటాయి, భూగర్భ జలాలు ఉంటాయి కనుక బొగ్గు తవ్వాలంటే ముందు ఆ నీళ్లనన్నింటినీ తొలగించేయాలి. ఆ నీళ్లు తొలగించడానికి అది వరకు గుర్రాలతో తిప్పుకుంటూ ఆ పంపింగ్ చేసేవాళ్ళు. ఈ గుర్రాలు రోజంతా తోడినా కూడా ఎన్ని నీళ్లు తోడగలుగుతాయి, తోడలేవు. అందువల్ల ఈ యంత్రం వచ్చిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున నీళ్లు తోడేసేయగలిగారు, మొత్తం మైన్ ఖాళీ చేయగలిగారు. ఖాళీ చేసిన తర్వాత వేల టన్నుల ఉత్పత్తి మొదలైంది. బొగ్గు తవ్వకాలు మొదలెట్టినప్పుడు ఏడాదికి 1000 టన్నులు ఉత్పత్తి చేస్తే అది పెద్ద గొప్ప స్థాయిలో ఉండేది. అలాంటిది ఇవాళ మిలియన్స్ ఆఫ్ టన్స్ చేస్తున్నాం మనం. మిలియన్సే, లక్షల టన్నులు, మిలియన్ టన్నులు చేస్తున్నాం. సో ఆ పరిస్థితుల్లో అంత బొగ్గుని తవ్వినందువల్ల, ఆ బొగ్గునంతటిని మండించినందువల్ల ఆ బొగ్గు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా మారి భూమి చుట్టూ ఆవరించుతున్నప్పుడు ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి ఒక ప్రత్యేక భౌతిక గుణం ఉంది. ఆ భౌతిక గుణం ఏంటంటే అది హరిత గృహ వాయువు. అంటే భూమి నుంచి వేడి బయటికి వదిలేస్తున్నప్పుడు భూమి సూర్యరశ్మిని గ్రహించి వేడెక్కుతుంది. మళ్ళీ రాత్రిపూట ఆ వేడిని అంతటిని తిరిగి అంతరిక్షంలోకి వదిలేయాలి. వదిలేసినప్పుడే భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతలో సమతుల్యత ఉంటుంది, శక్తిలో సమతుల్యత ఉంటుంది. దానికోసం అది వదిలేటప్పుడు ఏంటంటే, వచ్చేటప్పుడు శక్తి కాంతి రూపంలో వస్తుంది భూమి మీదకి, వదిలేటప్పుడు ఉష్ణ వికిరణం రూపంలో వెళ్తుంది, హీట్ రేడియేషన్ రూపంలో వెళ్తుంది. ఇది లాంగ్ వేవ్ థర్మల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ అంటారు. ఆ హీట్ వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పట్టి ఆపేస్తుంది. నీటి ఆవిరి భూమి చుట్టూ ఆవరించి ఉన్న నీటి ఆవిరి పట్టి ఆపేస్తుంది. గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఓజోన్ ఉంటే అది కూడా పట్టి ఆపేస్తుంది. సిఎఫ్సీలు మనం రిఫ్రిజిరేటర్ లో వాడుకునే సిఎఫ్సీలు లాంటివి ఉంటే అవి పట్టి ఆపేస్తవి. మీథేన్ వాయువు, మనం వ్యర్థాలని చెత్తను పోగేసినప్పుడు బెంటకుప్పల్లో నుంచి, మురుగులో నుంచి, అందులో నుంచి మీథేన్ వాయువు వస్తుంది. అది ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ లో నుంచి కూడా వస్తుంది. ఈ మీథేన్ వాయువు కూడా వేడిని పట్టి ఆపేస్తుంది. ఇవన్నీ పట్టి ఆపేసిన వేడి వల్లనే భూమి మీద ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ పోతున్నాయి. ఇప్పటికే మనకి ఉష్ణోగ్రతలు 1.1 నుంచి 1.2 డిగ్రీల వరకు పెరిగినాయని సైన్స్ లెక్కలు వేసిన వాళ్ళు చెబుతున్నారు, శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇది అందువల్లనే, అంత పెరిగినందువల్లనే ఇవాళ క్లైమేట్ లో పెద్ద మార్పులు వచ్చినాయి. ఈ ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన కొద్దికి ఆ మార్పులు తీవ్రతరం అవుతాయి, మనకి ఇబ్బంది పెరుగుతుంది. మొన్న అమెరికాలో అడవులన్నీ తగలబడినాయి, యూరప్ లో వరదలు వచ్చినాయి, గ్రీసులో అడవులు తగలబడినాయి, సైబీరియాలో అడవులు తగలబడినాయి, ఆల్జీరియాలో అడవులు తగలబడినాయి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ వచ్చినాయి. చాలా దేశాల్లో, మెడగాస్కర్ లాంటి దేశంలో తీవ్రమైన క్షామం వచ్చింది. అట్లా ఇవన్నీ వచ్చినందువల్ల ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఈ ఏడాదే జరుగుతున్నందువల్ల అమెరికా లాంటి దేశము, యూరప్ దేశాలు అతలాకుతలమైనందువల్లనే వాళ్ళు ఇప్పుడు కొద్దిగా చర్యలకి ముందుకొచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ మాటలే గాని చేతుల్లో నిజంగా ఏమీ చూపించట్లేదు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంతవరకు సంపన్నులుగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ వచ్చారు కనుక ప్రపంచం మీద, వాళ్ళు వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ మనతో సమానం అని తీసుకోండి. ఇప్పుడు మన సమాజం తీసుకుందాం. మన సమాజంలో అగ్రకులాలు ఉన్నాయి, నిమ్న కులాలు అంటారు. అగ్రకులాల వాళ్ళు ఎంత ప్రజాస్వామ్యంలో 75 ఏళ్ళుగా మనం ఉన్నా కూడా, మాటలు పైకి ఏం మాట్లాడినా కూడా మనసు లోపల వాళ్ళందరి లోపల వీళ్ళంతా మనకంటే తక్కువ అనే భావన నుంచి వీళ్ళు ఇంకా ఎవరు బయటపడలేదు మన దేశంలో. అదే అగ్రదేశాలు కూడా అదే అనమాట. భారతీయుల వీళ్ళు మన బానిసలు కదా మొన్నటి వరకు. వీళ్ళేంటి మనతో సమానం ఏంటి అన్నట్టు. ఆఫ్రికా దేశమా, వీళ్ళ మనతో సమానం. కానీ నిజం ఏంటంటే తెల్లవాడు కానీ నల్లవాడు కానీ అదే ఏషియాలో ఎక్కడ, ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న మనిషి అయినా కూడా వాళ్ళందరికీ తల్లి ఆఫ్రికానే. అందరూ ఆఫ్రికాలోనే పుట్టి విస్తరించారు. కానీ ఆఫ్రికా ఖండాన్ని చాలా దుర్మార్గంగా చూస్తారు. వాళ్ళని బానిసలుగా చేసి
శతాబ్దాల పాటు హింసించారు. ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళని సమానంగా చూడలేని దౌర్భాగ్యమైనటువంటి మనస్తత్వం ఇంకా ప్రపంచంలో ఉంది. ఇంత విద్య కూడా మనలో ఎలాంటి మంచి మార్పు కూడా తేవట్లేదు. ఇన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇంత విద్య, ఇన్ని రచనలు, ఇన్ని గ్రంథాలు, అవి కూడా మనం ఆలోచనలో మంచి మార్పు తేవటం లేదు. అదొక దౌర్భాగ్యం. ఇది ఉన్నందువల్లనే మనిషి ఎంతసేపు మన విద్య నుంచి తన ఒక వ్యక్తిగతమైన గొప్పతనాన్ని, సక్సెస్ ని మిగిలిన వాళ్ళ మీద గొప్పగా ఉండటం అనే దాన్ని పెట్టుకున్నాడు కనుకనే అందరితో కలిసి పనిచేయాలి, అందరం కలిసి ఈ దేశంలో, ప్రపంచంలో మార్పు తేవాలి, ఈ భూమిని మళ్ళీ తిరిగి నివాసయోగ్యంగా మార్చాలి అనేటువంటి ప్రాథమిక సత్యాన్ని వాళ్ళు ఇంకా అమలుపరచడానికి కదలలేకపోతున్నారు. అది అక్కడే మనకు వచ్చిన సమస్య, అంత ప్రధానమైన సమస్య. ఇంకా ఏమవుతుందంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఇవాళ అవి ఎంత పెద్దవైపోయినాయి అంటే కొన్ని దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ కంటే వాళ్ళ సంపద ఎక్కువ ఉన్నది. చమురు కంపెనీలు ప్రపంచంలో మనం మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్స్ తీసుకుంటే కొన్ని కార్పొరేషన్స్ 100 అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలు తీసుకుంటే ప్రపంచంలో కార్పొరేషన్లు, కంపెనీలు కలిపి 51 పెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థలు వస్తాయి, తర్వాతనే దేశాలు వస్తాయి. అంత 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 భయంకరమైనటువంటి అసమానతలు ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. ఈ కార్పొరేషన్ ని వేలుకునే వాళ్ళు, ఆ కార్పొరేషన్ యజమానులు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆధిపత్యాన్ని, వాళ్ళు ఏర్పరచుకున్న సంపదని, వాళ్ళకి ఆ సంపద ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రాజకీయాన్ని వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకున్నారు కనుక ప్రభుత్వాలు తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ కూడా వాళ్ళు సంపదను పోగు చేసుకోవడానికి అనుకూలంగానే జరిగినాయి కనుక. ఎందుకంటే 2వ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో కూడా అమెరికాలో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ 90% పైన ఉండేది. ఇవాళ దాదాపుగా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ఆల్మోస్ట్ లేదు, ఎవడూ ట్యాక్స్ కట్టడు. ఎందుకని? అదే బీదవాళ్ళ కంటే ముక్కు పిండి వసూలు చేస్తారు ఉద్యోగస్తుల దగ్గర, వాళ్ళ దగ్గర ట్యాక్స్ 30% పైన వసూలు చేస్తారు. ఇప్పుడు కూడా అమెరికా సభల ముందు ఒక బిల్లు ఉన్నది. ఇది బైడెన్, మేము ప్రపంచ దేశాల కంటే ముందు ఉండి మేము చేస్తాము, ఈ క్లైమేట్ మార్పుని ఆపడానికి మేము తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి అక్కడ 2 బిల్లులు పెట్టారు. ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్ అని, రెండోది బిల్డ్ బ్యాక్ బెటర్ అని చెప్పి 2 బిల్లులు పెట్టారు. ఆ బిల్లుల్లో వాళ్ళు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ తగ్గించాలని చెప్పి డిమాండ్ పెట్టి 2 సెనేటర్లు అది పాస్ కాకుండా అడ్డం పడుతున్నారు. జస్ట్ 2 సెనేటర్లు మొత్తం దేశాన్ని, చట్టసభని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓటేయమంటున్నారు, ఆ ఓటైపోతే వాళ్ళు గెలవరు. ఇట్లాంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఉన్నదనమాట. ప్రజలు వాళ్ళు ఎవరు ఎన్నుకున్నారు, వాళ్ళు ఎవరు ప్రజలను వాళ్ళకి రిప్రజెంటేటివ్ గా ఉన్నారు అనేది పోయిందనమాట. అది వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చే కార్పొరేట్ కంపెనీలకి అనుకూలంగా మాట్లాడటమే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ యాక్చువల్ గా 2050 అనేది సరైన అంకె కాదు. మనకి ఇవాళ ఈ సమస్యను అధిగమించాలంటే మనం ఎంత తొందరగా కర్బన ఉద్గారాల కంటే కర్బన ఇంధనానికి ముగింపు పలికి మనం పునరుత్పాదక శక్తుల వైపు, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ వైపు కనుక మారగలిగితే అంత తొందరగా మంచిది. కానీ ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల తర్వాత 2050 నాటికి పోతామని అది ఎందుకు పెట్టారంటే, ఇప్పుడు ఉద్యమకారులందరూ కూడా ప్రశ్నించేది ఏంటంటే, ఏదో 2050 టార్గెట్ పెట్టి ఇప్పుడు పబ్బం గడిపేసుకోవచ్చు, ఇప్పుడు ఆ ఇంధనాన్ని అలాగే పెట్రోలు, సహజ వాయువు, బొగ్గు ఇలాగే వాడుకుంటూ పోవచ్చు. అది డిలే చేయటం అనేది, ఒక ఆలస్యం చేస్తే అప్పుడు చేయగలిగేది ఏముండదు అనమాట. వాళ్ళ ఇది కనిపడి. కానీ ఎంత దుర్మార్గం ఉన్నదంటే అక్కడ వాళ్ళ లాభాల కోసం మొత్తం ప్రపంచం నాశనం అయిపోయినా పర్వాలేదు అనే ఆలోచన ఎక్కడుందో దాంతోనే సమస్య. నాకు లాభం జరిగితే నేను కూడా పోతా, కానీ నా లాభాలు మాత్రం నేను వదులుకోను, ప్రపంచం అయితే పోని అనేటువంటి ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచన ఇవాళ ఈ సమాజంలో ఉండటం వల్లనే మనకి ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి. అదేమి ఎవడు ఇంతవరకు కూడా, ఇంత జరుగుతున్న తర్వాత కూడా, నిన్నటి వరకు మొన్నటి వరకు అసలు క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది కొత్త గాలి మాట, అసలు అదేమీ జరగటం లేదు అని చెప్పి 30 ఏళ్ల పాటు పత్రికల ద్వారా, టీవీల ద్వారా ప్రజల మనసులు విరిచేసేసి ప్రభుత్వాలు ఏమీ చర్యలు తీసుకోకుండా, ప్రజలు ఉద్యమం చేయకుండా అడ్డం పడి రకరకాలుగా చేశారు. సైంటిస్టులను పట్టుకునే వాళ్ళని సైంటిస్టుల పైన బురద జల్లి వాళ్ళ మీద రకరకాల బూతులతో అటాక్ చేసి, సోషల్ మీడియాలో అటాక్ చేసి
వాళ్ళ మీద దొంగ కేసులు పెట్టించి కోర్టుల్లో రకరకాలుగా బాధలు పెట్టిన వాళ్ళు ఎలా ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రకృతిలో ప్రతి వాళ్ళు మార్పుని గమనించగలుగుతున్నారు కనుక ఇవాళ అది ప్రశ్నించలేరు కనుక ఇవాళ క్లైమేట్ చేంజ్ జరగట్లేదు, భూతాపం, భూమి వేడెక్కట్లేదని చెప్పటం వాళ్ళ వల్ల కావట్లేదు కనుక ఇంక ఎవరిని నమ్మించలేని పరిస్థితి వచ్చింది కనుక ఇవాళ ఏం చేస్తున్నారంటే అమ్మో మనకి అభివృద్ధి కావాలి కదా, అభివృద్ధికి ఒక్కసారి మనం ఎట్లా వదులుకుంటాం, ఇప్పుడు చలికాలం వస్తుంది, వింటర్ లో ఇది కావాలి కదా, మనకి వేడి కావాలి కదా బతకాలంటే, దానికోసం సహజ వాయువు కావాలి కదా, ఎనర్జీ కావాలి కదా అని చెప్పి వాటిని మాపడానికి అడ్డం లేకుండా రకరకాల కుతంత్రాలు చేస్తున్నారు. అక్కడే వచ్చింది ప్రజల్లో ఐక్యత లేదు కనుక వాళ్ళు కుతంత్రాలకు బలైపోతున్నారు. సో మనం ఇక్కడ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందని చూస్తే ప్రపంచంలో ఈ మనం మొట్టమొదటిసారి 1988లో మొదలు పెట్టారు. మొట్టమొదటిసారి గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బొగ్గు పులుసు వాయువు ఏ మేరకు ఉంటుంది అని చెప్పి కొందరు శాస్త్రవేత్తలు ఇది కొలవాల్సిన అంశం అని చెప్పి మౌనాలోవా అనే చోట ఒక ల్యాబొరేటరీని ఏర్పాటు చేసి హవాయి దీవుల్లో ప్రతిరోజు కొలమానం చేస్తూ వచ్చారు. అలా 365 రోజులు పొద్దున సాయంత్రం కొలుస్తారు. ఆ కొలతలన్నింటినీ ఒక డేటాబేస్ గా ఉంటుంది. వాటన్నింటిని కలిపి సగటు చేసి ఏడాదికి పెడతారు. అలా చేసుకుంటూ వస్తే అవి కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ తగ్గట్లేదు. ఎప్పుడన్నా తగ్గింది అంటే అక్కడ ఏదో ఒక సంక్షోభం జరిగింది. మొదటిసారి తగ్గినప్పుడు చమురు సంక్షోభం వచ్చింది 70లో, అమెరికాలో చమురు సంక్షోభం వచ్చింది అలా బీత కాక. రెండోసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి లేట్ 80s మధ్యలో ఇప్పుడు ఒకసారి వచ్చింది. తర్వాత 89లో సోవియట్ యూనియన్ కొలాప్స్ అయింది. కొలాప్స్ అయినప్పుడు సోవియట్ యూనియన్ అంతా ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కుప్పకూలింది కనుక అక్కడ చమురు ఉత్పత్తి ఆగింది, అక్కడ చమురు కన్సంప్షన్ ఆగిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ 2008లో మనకి ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చింది ప్రపంచంలో. అమెరికాలో బ్యాంకులన్నీ మూతబడినాయి, రకరకాల ఆర్థిక సంస్థలు మూతబడినాయి. ఆ టైంలో కూడా కొంత ఉద్గారాలు తగ్గినాయి. మళ్ళీ మొన్న కోవిడ్ సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఇళ్లలో కూర్చోవలసి వచ్చింది కనుక కొంత అప్పుడు ఒక 5.4% ఎంతో తగ్గినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ పెరిగి మళ్ళీ సాధారణ స్థాయికి వచ్చేస్తుంది ఈ ఏడాది. అదే అంచనాలు. సరిగ్గా మళ్ళీ 2019లో ఏ స్థాయిలో మనం వదిలామో అదే స్థాయిలోకే మళ్ళీ కర్బన ఉద్గారాలు వస్తాయని చెబుతున్నారు. ఇలా ఈ కర్బన ఉద్గారాలు చేయటంలో మనం ఎంత వేగం పెరిగిందనే దానికి ఇది మనకు ఒక ఉదాహరణగా చూపించుకోవచ్చు. మొదటి నుంచి మనం 1750లో మనకి పారిశ్రామిక విప్లవం మొదలైనా కూడా మొదట్లో చాలా వాడిన ఇంధనము అది వదిలినటువంటిది చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే అది మళ్ళీ ప్రకృతి దాన్ని తొలగించగలిగిన స్థాయిలోనే ఉంది. అప్పటికి చాలా అడవులు ఉన్నాయి, ఇంకా మనకు చాలా వలస దేశాలు ఉన్నాయి. ఆ వలస దేశాలన్నీ పెద్దగా అసలు ఏమి ఇంధనమే వాడలేదు. అందువల్ల అప్పుడు వరకు 1850 దాదాపు 1900 సంవత్సరం వరకు కూడా దాదాపుగా కర్బనం పెద్దగా ఎక్కువ విడుదల కాలేదు. ఆ తర్వాత నుంచి ఒక్కసారి అయితే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది. ఆ టైంలో యుద్ధాల కోసం విపరీతంగా ఇంధనం వాడుక జరిగింది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత చాలా దేశాలు స్వతంత్ర దేశాలు అయినాయి. స్వతంత్ర దేశాలు అయిన తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వలస పాలకుల్ని అనుకరించడం మొదలు పెట్టారు. మన దేశం భారతదేశం అభివృద్ధికి మనం ఏం ఎంచుకున్నాం, మనం సోషలిస్ట్ అదని చెప్పినా కూడా మనం పారిశ్రామికీకరణనే మార్గంగా ఎంచుకున్నాం. పెద్ద పెద్ద స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలు కట్టాం, రకరకాల పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు కట్టడానికే ఇంధనాన్ని వాడటానికే ఎక్కువ పెట్టాం. ఆ టైం నుంచి కొంచెం స్లోగా జరిగినా కూడా ఆ టైంలో అన్ని దేశాలు కూడా అప్పుడే కొత్తగా స్వతంత్రమైన దేశాలన్నీ కూడా దే హ్యావ్ అడాప్ట్ అదే టెక్నాలజీ. పాశ్చాత్య దేశాలు ఏ టెక్నాలజీ వాడుతున్నాయో దానివల్ల ఎంత ఎక్కువ ఉద్గారాలు వస్తున్నాయో అదే టెక్నాలజీని మనం వాడటం మొదలు పెట్టాము. దాన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోలేదు, మాడిఫై చేసుకోలేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వాడుకోవటం మొదలు పెట్టాము. వాడుతున్నప్పుడు ఈ మొదట 430 సంవత్సరాల్లో ఈ 430 టన్నులు అవటానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది? 1750 నుంచి 1970 వరకు అనుకోవచ్చు, 72 వరకు జరిగింది. ఈ 71 కంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 222 సంవత్సరాల్లో 430 గిగా టన్నులు మనం చేస్తే అదే తర్వాత 22 సంవత్సరాల్లో చేసేసాం. ప్రపంచ దేశాలన్నీ స్వతంత్రం అయిపోయిన తర్వాత అదే 433 బిలియన్ టన్నులు జస్ట్ 1993 నాటికి చేసేసాం మనం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 16 సంవత్సరాల్లోనే అంత మొత్తంలో చేసాం.
ఈ 21 వరకు మనం 12 సంవత్సరాలు అంటే మనం వేగం పెంచుతున్నాం కానీ తగ్గించట్లేదు. ఇది ఎందుకు కూడా చెప్పాల్సి వస్తుందంటే 1991 నాటికి 1988 నాటికే ప్రపంచానికి చాలా స్పష్టంగా తెలుసు క్లైమేట్ మార్పు జరుగుతోంది, భూతాపం జరుగుతోంది, నిర్ద్వంద్వమైనటువంటి సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అది కనపడకపోవటం అనేది ఏమీ లేదు, సహజమైన కారణాల వల్ల వస్తున్న మార్పు కాదు, ఇది ఖచ్చితంగా గాలిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ శాతం పెరిగినందువల్లనే ఈ ఉష్ణోగ్రతలు ఈ స్థాయిలో పెరిగినాయి అని చెప్పి 88లోనే ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త జేమ్స్ హ్యాన్సన్ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ ముందుకెళ్ళి చెప్పాడు. అంతకు ముందు నుంచి కూడా చాలా హెచ్చరికలు ఉన్నాయి, చాలా చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 88 వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా ఇది ఆల్రెడీ జరుగుతోంది అని చెప్పుకొచ్చాడు. చెప్పినా కూడా ఎవడ పట్టించుకున్నా ఇలా 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 పెరిగిపోతానే ఉంది. మనం మొత్తం ఇవాళ గాలిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లో 60% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మనం 1990 తర్వాతనే వదిలాం. 1990 తర్వాత తెలిసిన తర్వాత ప్రమాదం ఉన్నదని తెలిసిన తర్వాత వదిలిందే. ఎవ్వరు కొత్త మార్గాన్ని ఎంచుకోలేదు, ప్రత్యామ్నాయాల గురించి అసలు ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. చమురు తవ్వటం వాడటం అదే గొప్ప అనేటువంటి దీనిలోనే ఉన్నారు కానీ బొగ్గు తవ్వటం కానీ ప్రత్యామ్నాయం ఏం చేద్దామని చెప్పి ఆలోచన ప్రపంచం చేయనే లేదు. అలా ఎందుకంటే ఆర్థికంగా జరుగుతుంది, అందరికి కొంత ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, పారిశ్రామిక ప్రగతి అన్నారు, ఆర్థిక వృద్ధి అన్నారు, ఆ బాటలోనే పోతూ వచ్చారు. తర్వాత ఈ క్రమంలో ఏం జరిగింది, ఎవడు బాగుపడ్డాడు? ఈ ఇంధనం వాడినందువల్ల. ఒకే బొగ్గు వాడారు, వాడితే విద్యుత్ వస్తుంది, కానీ తయారయ్యే విద్యుత్తులో సామాన్య జనం ఎంత విద్యుత్తును వాడుకుంటున్నారు, ఏ స్థాయిలో ఉన్న ప్రజలు ఏ మేరకు వాడుకుంటున్నారు, దీని గురించి ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ కాప్ సదస్సు ముందు ప్రజలు లేవలెత్తున్న సమస్య అదే. మీరు ఈ సమస్యను కనుక పరిష్కారం చేయాలంటే అసమానతల సమస్యను కూడా మీరు చేయాలి, ఆర్థిక సామాజిక అసమానతల సమస్యను కూడా మీరు చేయాలి. అది చేయకుండా మీకు ఈ పూర్తిగా ఈ క్లైమేట్ మార్పు నుంచి విముక్తి రాదు. కేవలం బొగ్గు పులుసు వాయువుని కట్టడి చేసినంత మాత్రాన ఈ సమాజంలో మంచి మార్పు రాదు. ఎందుకంటే ఈ సమాజం యొక్క సృష్టి ఈ సమస్య. ఇదే సమాజం పరిధిలో, ఇదే సామాజిక న్యాయము, ఇదే సామాజిక విధానాల పరిధిలో దీనికి సరైన సమాధానం దొరకదు. ఈ అసమానతలు ఇలాగే కొనసాగుతాయి అని చెప్పి వాదిస్తున్నారు. మనం కనుక ఇక్కడ చూస్తే ఈ గ్రాఫ్ కనుక చూస్తే బాగా సంపన్నులైన 10% మంది, మొత్తం ప్రజలు 100 అనుకుంటే 100లో అతి సంపన్నులైన 10%, తర్వాత 10%, అలా 10 భాగాలుగా విభజిస్తే అతి సంపన్నులైన వాళ్ళు మొత్తం వాడే ఇంధనంలో కానీ చేసే కర్బన ఉద్గారాల్లో కానీ వాళ్ళు దాదాపు 50%, 49% ఆ 10 మందే చేస్తున్నారు. బీదవాళ్ళు అయినటువంటి 50% మంది వాళ్ళు కేవలం 10% మాత్రమే ఉద్గారాలు చేస్తున్నారు. 50% మంది వాళ్ళ జీవితాలు ఎప్పుడు బాగుపడాను, ఎప్పుడు ఆ స్థాయికి చేరాను, ఇంతమంది ఆ స్థాయికి చేరాలంటే ఎంత ఇంధనమో ఎంత శక్తి కావాలి. ఇంత అసమానతలతో ఈ సమాజం భూమి మీద సుస్థిరంగా కొనసాగగలుగుతుందా? పై వాళ్ళు వదిలిపెట్టకుండా కింద వాళ్ళు తగ్గించుకుని వాళ్ళ భాగాన్ని కింద వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా మాకు హక్కు ఉంది, మేము గొప్పవాళ్ళం, మేము సాధించాం గనక మేము ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు ఎట్ట కుదురుతుంది? ఎందుకంటే గాలి అనేది సమస్త మానవాళికి, సమస్త జీవరాశికి చెందినటువంటి ఒక వనరు. ఆ గాలిని నువ్వు సూవర్లాగా వాడే హక్కు నీకు ఎవరిచ్చారు? నువ్వు ఎంత గాలి పీల్చుకుంటావో అందరు మనుషులు పీల్చుకుంటావో నువ్వు అంతే పీల్చుకుంటావు. అందరు మనుషులు ఎంత నీళ్లు తాగలుగుతావో దాదాపు అదే స్థాయిలో నువ్వు నీళ్లు తాగుతావు. నువ్వు కొంచెం మెరుగైన 2 సార్లు 3 సార్లు రిఫైన్ చేసుకుని డిస్టిల్ చేసుకున్న నీళ్ళు దానికి ఏదో మినరల్స్ యాడ్ చేసుకుని నువ్వు తాగొచ్చు. మిగిలిన వాళ్ళు మురికి నీళ్లు, చెరువులో నీళ్ళే తాగొచ్చు. కానీ తాగే నీటి మోతాదు మాత్రం దాదాపు అందరికీ ఒకే శాతం ఉంటుంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు అధికంగా మీకు ఎవరు అధికారం ఇచ్చారు గాలిని నాశనం చేయటానికి, కాలుష్యం చేయటానికి? నువ్వు చేసిన కాలుష్యం వల్ల మిగిలిన వాళ్ళకి ప్రమాదం జరుగుతున్నప్పుడు నీకు ఆ హక్కు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ హక్కుని నీకు ఇస్తున్నది ఎవరు? ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నాయి. ప్రభుత్వాలు చట్టం చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి నీకు పర్యావరణ అనుమతి ఇచ్చారంటే ఒక కంపెనీకి ఏముంటది పర్యావరణ అనుమతిలో? నువ్వు ఇంత మేరకి గాలిలోకి ఈ కాలుష్యాన్ని వదులుకోవచ్చు, నీటిలోకి ఇంత కాలుష్యాన్ని వదులుకోవచ్చు, నేల మీద ఇంత కాలుష్యాన్ని పారబోయచ్చు అని ఉంటుంది.
అంటే మీ 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 ప్రభుత్వం మీ నేరాన్ని చట్టబద్ధం చేస్తుంది. అక్కడ దానికి అభివృద్ధి అని పేరు పెడుతున్నారు. అక్కడ నిజమైన సమస్య వస్తుంది. నిజంగా అటువంటి పరిశ్రమలే పెట్టాలా? అంత కాలుష్యం చేసే పరిశ్రమలు పెట్టాలా? ఆ పరిశ్రమలకు ప్రత్యామ్నాయాలు లేవా? ఆ ప్రత్యామ్నాయాల కోసం ఏమైనా ప్రయత్నం జరిగిందా? జరగట్లేదు. జరగకుండా ఇదే పరిశ్రమ, ఇదే వృద్ధి, మీరు ఇదే చేయండి అంటున్నారు. అట్లా వచ్చినందువల్ల ఇంత తీవ్రమైన అసమానతలు ఉన్నాయి. తప్పు చేస్తున్నవాడు ఒకడు, వినియోగం చేసుకుంటున్నవాడు ఒకడు బాధితులు అవుతున్నాడు. రేపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగితే ముందు పోయేదంతా ఈ కింద 50% వాళ్ళే. ఉండటానికి సరైన ఇల్లు ఉండదు. వాళ్ళంతా పైన ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎయిర్ కండిషన్లో వెళ్ళి కూర్చుంటారు ఇంట్లో, పర్వాలేదు. బయట పొలంలో పనిచేయాలి, రోడ్డు మీద పనిచేయాలి, అన్ని బయట పనిచేసేవాడు, ఎలాంటి సౌకర్యం లేకుండా పనిచేసేవాడు విపరీతమైనటువంటి వేడిగాలు వస్తుంటే ఎలా బతుకుతాడు? వాళ్ళకి తర్వాత వైద్య సౌకర్యం కూడా ఉండదు వాళ్ళకి. ఇది ఎవడు బాధ్యుడయ్యాడు? ఉష్ణోగ్రత పెరగడానికి ఎవడు మొదటి బాధితుడు అవుతున్నాడు? ఈ న్యాయం ఎవరు చేయాలి? ప్రభుత్వం చేయాలి. ప్రభుత్వం ఎందుకు చేయట్లేదు? నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఓకే, దీన్నే కొత్తగా ఈ కాప్ సదస్సు సందర్భంగా కొందరు విశ్లేషించి నేను ఇవాళే చూశాను, నేను ట్విట్టర్లో పెట్టారు. అదేంటంటే రిచెస్ట్ 10% వాళ్ళు ఎంత, ఇప్పుడు మనం 1.5 డిగ్రీలు ఉండాలంటే మనం ఎంతవరకు వదిలేయచ్చు, ఇవాళ ఎంత మొత్తం కర్బనం ఎంత వదులుతున్నారు, అందులో వీళ్ళ శాతం ఎంత పెట్టి వీళ్ళు వ్యక్తిగతంగా పెర్ క్యాపిటా ఎంత చేస్తున్నారు. ఆ పెర్ క్యాపిటా చూస్తే మీరు రిచ్ వాళ్ళు ఎంత ఉన్నారు, దాదాపు 70 దాకా పైన ఉన్నారు. తర్వాత టాప్ 10% ఇన్కమ్ టాప్ 1% వాళ్ళు, టాప్ 10% వాళ్ళు 30 దాకా ఉన్నారు, 28 ఎంత ఉన్నారు. మిడిల్ 40% వాళ్ళు ఒక 5-6 దగ్గర ఉంటారు. బాటమ్ 50% వాళ్ళు 1 దగ్గర ఉన్నారు, అబౌట్ 1 ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇదే పక్కన ఇక్కడ నెంబర్లు కూడా ఇచ్చారు. సో వీళ్ళందరూ ఇంత తక్కువ చేస్తుంటే గ్లోబల్ యావరేజ్ 2.1 టన్స్ పెర్ ఇండివిజువల్, అది 1.5 దగ్గర మనం చేయగలిగినటువంటి ఇది, అంతవరకే మనకు బడ్జెట్ మిగిలి ఉంది. పెర్ క్యాపిటల్ బై 2030 వరకు మనం అంతవరకే వదిలిపెట్టాల్సి ఉంది. ఆ పైన చేసేవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాలన్నీ తగ్గించుకుంటూ రావాలి. చివరికి వచ్చేసరికి దాదాపు అసలు బొగ్గు ఏది వాడకూడదు, 0కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు కొంత వెసులుబాటు ఉంది, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా 1.5 డిగ్రీల లోపు మనం ఆపటానికి కొంత బడ్జెట్ ఉంది, కార్బన్ బడ్జెట్ ఉంది మనకి. ఆ బడ్జెట్ అనేది 2.1 టన్స్ పెర్ పర్సన్ ఉంది. మన భారతదేశంలో ఎంతమంది ఉన్నారు? 1.4 బిలియన్లు ఉన్నారు, అంటే 140 కోట్ల మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ 2.1 చొప్పున చేసుకోగలిగిన, సమంగా పంచుకోవటం అంటే మనం అది అడగాలి. 2.1 చొప్పున మనం చేసుకుంటే పోతే అమెరికా వాడి పాపులేషన్ పరంగా చూసుకుంటే దాని ప్రకారం మీరు తగ్గించుకోవాలి. అది దాన్ని ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. ఏ దేశము దాని గురించి, ఈక్విటీ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఆ సదస్సు దగ్గర ఆ విషయాన్నే దాటవేస్తున్నారు. మీరు అందరినీ తగ్గించుకోమంటున్నారు. పేద దేశాలు ఎంత మేరకు తగ్గించుకోవాలి? మీరు ఎంత మేరకు తగ్గించుకుంటారు? మీరు ఓన్లీ 50% బై 2050 అంటున్నారు. మీరు ఎప్పుడో ఎంతో చేసేశారు. మీరు 50% తగ్గించుకుని మేము 50% తగ్గించుకుంటే తేడా లేదు. అది అన్యాయం కదా. మీరు హిస్టారికల్ గా మీరు ఎంత చేశారో దానికి తగ్గ స్థాయిలో మీరు తగ్గించుకోవాలి. ఆ రకంగా లెక్కలు ఇంతవరకు ఈ చర్చల్లో రానే లేదు. ఎంత తగ్గించుకోవాలి, ఎవరెంత తగ్గించుకోవాలని. తర్వాత మనకేం చెబుతున్నారంటే నెట్ జీరో ఎట్ 2050 అంటున్నాడు. ఆ నెట్ జీరో ఎలా చేస్తారు? ఇప్పటి నుంచి బాగా తగ్గించుకుంటూ చేస్తారా? అలాగే పైనుంచి కొంచెం తగ్గించుకుంటూ చివరిలో ఒక్కసారి తగ్గిస్తారా? ఎట్లా తగ్గిస్తారు? ఇది రెండు గమ్యాలు, ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంది, ఒక గమ్యం ఉంది, ఒక మొదలు ఉంది, ఒక చివర ఉంది. ఈ మొదలు నుంచి చివరికి వెళ్ళటానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి. మీరు ఏ మార్గం ద్వారా అట్లా చేస్తారు? ఆ మార్గం ప్రకారం ఎంతెంత కర్బన ఉద్గారాలు చేస్తారో నిర్ణయం అయిపోతుంది. ఇన్ని రకాల మార్గాలు వేసుకుని కేతన్ జోషి అన్న ఆయన, ఎందుకంటే కర్బనం ఎంత మొత్తం విడుదలవుతుంది అనేది ఈ గీత కింద ఉన్నటువంటి ఏరియా ఏది ఉంటుందో, వైశాల్యం ఏముంటుందో, గీత కింద ఉన్నటువంటి ఆ బొమ్మ యొక్క వైశాల్యం ఎంత ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఎంత కర్బనం రిలీజ్ అవుతుంది క్యుములేటివ్ గా ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే అని చెప్పి తెలిసిపోద్ది. ఆయన 6 రకాల మార్గాలు ఇస్తాడు, 7 రకాల మార్గాలు ఇస్తాడు. 7 రకాల మధ్యలోదేమో స్ట్రైట్ లైన్. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ లో 1250 గిగా టన్నులు విడుదల అవుతుంది అన్నాడు.
అతి తక్కువగా ఉన్నది కింద బాటమ్ కర్వ్ ఉంది, దాని దగ్గర 651 అవుతుంది. అతి పెద్దగా పైన ఉన్నదానికి 2681 గిగాటన్లు అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉన్న వెసులుబాటు ఎంతంటే సైన్స్ ప్రకారము 320 గిగాటన్నులు మాత్రమే ఉన్నది. 320 గిగాటన్నులకి చేరటానికి 2050 వరకు స్థానం లేదు. ఈ లోపలే చాలా వేగంగానే తగ్గించుకోవాలి. అసలు సైన్స్ వదిలిపెట్టేసేసి మీరు చర్చలు చేసుకుంటే ప్రయోజనం ఏముంది? ఇది స్కూల్ లెవెల్లో జామెట్రీ క్లాస్ లో నేర్చుకోగలిగినటువంటిది. ఇది దానికోసం పెద్ద యూనివర్సిటీకి వెళ్ళవసరం లేదు, పెద్ద ప్రొఫెసర్ అవసరం లేదు. ఇది స్కూల్ లెవెల్లో పిల్లలు జామెట్రీలో చేసుకోగలిగినటువంటిది. ఒక బొమ్మ ఉంటే, ఒక గ్రాఫ్ ఉంటే, ఆ గ్రాఫ్ కింద ఎంత వైశాల్యం ఉన్నదనేది ఎవరైనా తెలుసుకుని చేయొచ్చు. ఇంత తేడా ఉంటే మనం 320 తగ్గించాలంటే ఎలా తగ్గించాలి, అది లెక్క కట్టాలి. నిన్ననే అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ వాళ్ళు, శక్తి సంస్థ వాళ్ళు ఒక గ్రాఫ్ వేశారు. మనం కనుక 2 పాత్వేలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకేం చెప్పారు? ఈ సదస్సులో కూర్చుని దేశ అధినేతలందరూ వచ్చి మేము ఇంత తగ్గిస్తామని మాట్లాడారు. మొన్నటి వరకు పైన ఎల్లో కర్వ్ ఉండేది, కొంచెం డీప్ ఎల్లోది. తర్వాత ఇప్పుడు కింద ఎల్లో కర్వ్కి దాకా తగ్గిస్తామని చెప్పారు. ఆ కర్వ్ని కనుక వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం 2050 వరకు తగ్గిస్తూ వస్తే దాని కింద ఉన్నటువంటి వైశాల్యం ప్రకారము మనం ఎంత కార్బన్ ఉద్గారాలు చేస్తామంటే 2020 నుంచి 250 వరకు 800 గిగాటన్నులు అంటే బిలియన్ టన్నులు మనం వదులుతాం. మనం వదలగలిగేది ఎంత? 320 గిగాటన్నులు. అంటే ఇంతవరకు మనం కాప్ సదస్సులో కూర్చుని ఈ దేశాలన్నీ ఇచ్చినటువంటి ప్రామిస్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనకు వాగ్దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ వాగ్దానాల వల్ల ఈ సమస్య తీరపోవటం లేదు. కేవలం 30 ఏళ్ల నాటి ఒక గమ్యాన్ని చూపించి ఈ లోపల వీళ్ళంతా కొట్టుకోటు ఇలాగే చేసుకుంటూ పోతారు. ఇంకా టైం ఉంది కదా, మేము అప్పుడు చేరతాం, ఈ లోపల మాకు ఇంకో పాత్వే ఉందని చెప్తారు. కానీ మీరు ఖచ్చితంగా 320 గిగాటన్నుల లోపలే మీరు ఆ గమ్యాన్ని చేరతానని చెప్పండి అంటే ఎవడో అసలు దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. అదే వచ్చింది ఎక్కడ దీనిలో పెద్ద సైన్స్ లేదు. ఇది చాలా సింపుల్ మ్యాటర్. అయినా కూడా అట్లా చేస్తున్నారు. అంటే నిజంగా ప్రభుత్వాలకి చిత్తశుద్ధి ఉందా? ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఉన్నదా? ఎవడికి వాడు ఇప్పుడు ఉన్నది కొనసాగించుకుంటూ వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని పెంచుకోవాలని సంపన్న దేశాలు, కింద దేశాలన్నీ కూడా పెద్ద ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా, వాళ్ళ పెట్టుబడులకి ఇబ్బంది కలగకుండా దేశ విధానాలు నిర్ణయిస్తున్నారు. అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అన్ని దేశాల్లో కూడా ఇదే సమస్య. మనం చూస్తే ఈ మొత్తం ఇప్పుడు సమస్యలో ఎవరు ఎంత బాధ్యత ఉందని చూస్తే, ఇంతవరకు మొత్తం వదిలిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లో యుఎస్ఏ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది. 509 బిలియన్ టన్నులు వదిలింది. అక్కడ 500 బిలియన్ టన్నులు అంటే 50,900 కోట్ల టన్నులు అనమాట. అది అలాగే చైనా సడన్ గా అది ముందుకొచ్చింది. 70 తర్వాత అది వేగం పుంజుకొని విపరీతంగా బొగ్గు వాడటం మొదలుపెట్టి ప్రపంచం మొత్తం వాడే బొగ్గులో సగం బొగ్గు చైనా ఒక్కటే వాడుతుంది. ప్రపంచం మొత్తం ఉత్పత్తి చేసే సిమెంట్ లో 50% పైన చైనా ఒక్కటే సిమెంట్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అందువల్ల విపరీతంగా వాళ్ళ కార్బన్ ఉద్గారాలు పెరిగిపోయి 284 రెండో స్థానానికి చేరిపోయారు. అయినా కూడా వాళ్ళ జనాభా ప్రకారం, వాళ్ళ సగటు లెక్కల ప్రకారం వాళ్ళు ఇంకా సగటుకు దగ్గరలోనే ఉన్నారు. కిందకే ఉన్నారు కానీ పైకి వెళ్ళలేదు. రష్యా ఏంటంటే ప్రధానంగా అదంతా దాని వ్యాపారం అంతా చమురు, సహజ వాయువు చుట్టూ దీని జరుగుతుంది కనుక వాళ్ళు కూడా కొంతకాలం సోవియట్ యూనియన్ గా అగ్రరాజ్యంగా కూడా ఉన్నది కనుక వాళ్ళు 3వ స్థానంలో 172లో ఉన్నారు. బ్రెజిల్ 113 స్థానం. బ్రెజిల్ చాలా పెద్ద దేశం, మన దేశం కంటే పెద్ద దేశం. అక్కడ ఎంత అమెజాన్ అడవులు ఉన్నా వాటన్నిటిని బ్రెజిల్లో ఉద్గారాలకు మెయిన్ కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు విపరీతంగా మీట్ వ్యాపారం చేస్తారు. ఆ మీట్ వ్యాపారం చేసినందువల్ల విపరీతంగా ఉద్గారాలు పెరిగిపోతాయి అక్కడ. ఇండోనేషియా నిజంగా బీద దేశమే. వాళ్ళ 5వ స్థానానికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే అడవులన్నీ తగలబడిపోయి వాటి నుంచి వచ్చిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మూలంగా ఆ రెయిన్ ఫారెస్ట్ తగలబడిపోవటం వలన వాళ్ళ టెరిటోరియల్ ఎమిషన్స్ లో వాళ్ళ 5వ స్థానానికి ఎదిగారు. డెన్మార్క్ చిన్న దేశం, ఆ డెన్మార్క్ చిన్న దేశంకు 6వ స్థానంలో ఉంది. ఇండియా 7వ స్థానానికి ఎగబాకింది. సో ఇండియా కెనాట్ మేమేదో బీద దేశం అనడానికి నిజమైన న్యాయం కాదు.
ఎందుకంటే ప్రపంచంలో కారణమైన దేశాల్లో మనం 7వ స్థానంలో ఉన్నాం కనుక అంత పాపులర్. ఇప్పుడు మనం ఒక రకంగా బీదవాళ్ళ వెనక దాక్కుంటున్నాము. ఏ చేసినా కూడా ప్రభుత్వం చేసిన విధానాల వల్ల సామాన్య ప్రజల జీవితాల్లో ఎంత మార్పు వస్తుంది. మీరు ఎక్కువ బొగ్గు వాడితే ఆ బొగ్గు వల్ల సామాన్య ప్రజల జీవితంలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఏంటి, వాళ్ళ జీవితం ఎంతగా మెరుగైంది, దాని గురించి ఎవడో మాట్లాడట్లేదు. సగటు తక్కువ అంటారు. మీరు బొగ్గు కనుక వాడితే ఆ బొగ్గుని పూర్తిగా సామాన్య ప్రజల కోసమే వాడండి. మీరు బొగ్గుతో వాడి ఏదైనా ఉత్పత్తి చేస్తే అదంతా మళ్ళీ సంపన్నులే వాడుకుంటుంటే మరి అది పేదరికం వెనక దాక్కున్నట్టే అవుతుంది కదా. సో ఇలాంటి చాలా జటిలమైన ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సామాన్యుడికి గొంతు లేదు, సామాన్యుడి మాట వినిపించే వాళ్ళు ఈ సదస్సులో ఎవరు ఉండరు. కానీ ప్రపంచ దేశాల్లో ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు మేధావులు అందరూ కూడా ఇప్పుడు సామాన్యుడి తరఫున మాట్లాడుతున్నారు. సంపన్న దేశాల్లో వాళ్ళు కూడా అవును మనం చాలా అన్యాయం చేశాం కదా, వలస పాలన చేసి ఎందరినో దోచుకున్నాం, ఎంతమందినో నాశనం చేశాం, మనం ఎట్లా మరి వాళ్ళకి సమానం ఇవ్వాలి కదా అని అడుగుతున్నారు, చాలా మంది అడుగుతున్నారు. అలాగే మనం సమానత్వం కింద కనుక మనం బడ్జెట్ తీసుకోవాలి అని అంటే సో మొత్తంగా ప్రపంచం ఎంత పడుతుంది అంటే ఇక్కడ అడ్డం వస్తుంది, ఓకే చూద్దాం, నాకు కనపట్లేదు. మొత్తం 320 గిగాటన్నులు ఉందని చెప్పాను కదా నేను. ఆ 320 గిగాటన్నులు ఉంటే ప్రపంచ జనాభా 791 కోట్లు ఉంటే వీళ్ళందరికీ సగటున ఈ మొత్తం బడ్జెట్ లో ఒక్కొక్క మనిషికి 40.45 టన్నులు మన ప్రకులం సమానంగా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఈ వచ్చే 30 ఏళ్ల కాలంలో. భారతదేశం యొక్క జనాభా 140 కోట్లు ఉంది. ఈ 140 కోట్లకి సమంగా కార్బన్ బడ్జెట్ లో 40 టన్నుల చొప్పున ఒక్కొక్కరికి ఇస్తే అది మన దేశానికి ఇంకా 56,663 కోట్ల టన్నులు ఇంకా మనకు ఉంటుంది, బడ్జెట్ ఉంటుంది. ఇది డిమాండ్ చేయాలి మనం. ఇది డిమాండ్ చేయట్లేదు మనం. ఇది డిమాండ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సంపన్న దేశాలతో ఇబ్బంది వస్తుంది, వాళ్ళని ప్రశ్నించినట్టు అవుతుంది కనుక వాళ్ళని అవాయిడ్ చేస్తున్నారు. అవాయిడ్ చేసేసి ఏదేదో కాకమ్మ కబుర్లు చెప్పేసి వదిలించుకోవటానికి చూస్తున్నారు. ఎందుకు నిలబెట్టొద్దు మనం సంపన్న దేశాలని? మాకు ఇంత బడ్జెట్ మాకు వదలండి, ఈ బడ్జెట్ లోపల మేము అన్ని చేసేసుకుని ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వీటన్నింటిని కొంతకాలం కొనసాగించి తగ్గించుకుని చివరికి 2050 నాటికి మేము కూడా 0కి వస్తాము అని చెప్పొచ్చు కదా. ఎందుకంటే 56,000 ఇంత కర్బనం కనుక మనకి వాటా వస్తే ఇప్పుడున్న బొగ్గుతో నడిచే థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ కొనసాగించవచ్చు, కొత్తవి కట్టకూడదు. వీటిని కొంతకాలం అవి ఎంతకాలం నడుస్తాయో వాటి యాక్చువల్ లైఫ్ ఎంత ఉందో అంతకాలం నడిపించుకుంటూ అవి టైం ముగియంగానే ఒక్కదాన్ని మూసుకుంటూ మనం 2050 నాటికి మొత్తం థర్మల్ విద్యుత్ వదిలేయచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొన్ననే ఈ సదస్సులోనే ప్రధానమంత్రి గారు ఏం చెప్పాడు, మేము 450 కాదు ఇప్పుడు 500 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తాము అన్నాడు. 500 గిగావాట్లు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న మొత్తం కంటే ఎక్కువ. ఇప్పుడు మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్న సామర్థ్యం ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ. అంత చేసేటప్పుడు మనకి ఇంకా విద్యుత్ యొక్క కొరత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దానికోసం ఇంకా బొగ్గును కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంటుంది? ఆ బొగ్గును వదిలించుకోవచ్చు కదా. బొగ్గు వల్ల వేరే నష్టాలు చాలా ఉన్నాయి కదా. విపరీతమైన అనారోగ్యము, అసలే నీటి కొరత వస్తున్నప్పుడు ఈ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలందరూ అన్ని కూడా నీటిని తాగేస్తాయి. లక్షలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మిరియాలగూడ దగ్గర దామరచర్ల పక్కన వీర్లపాలెంలో ఒక 4,000 మెగావాట్ల థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం నిర్మాణం అవుతుంది. ఆ కేంద్రంలో రోజుకి 2,40,000 ఘనపు మీటర్ల నీరు అవసరం అవుతుంది దానికి. అది కూడా కొత్త నియమాల ప్రకారం ఒక మెగావాట్ కి 2.5 ఘనపు మీటర్ల నీరు అనే చొప్పున లెక్కేస్తే వస్తుంది. ఇంతవరకు మన దేశంలో ఏ ప్లాంటు అంత సామర్థ్యం సాధించలేదు. ఇప్పుడు 3.5-4 ఘనపు మీటర్లు ఒక మెగావాట్కి చేస్తున్నాయి. అంటే ఇది కనుక సాధించలేకపోతే అది 240,000 కాదు 350,000 300,000 అవుతుంది. 3 లక్షల ఘనపు మీటర్లు ఎంత అవుతుంది? అది ఎలా? ఈ నీళ్ళన్నీ కూడా ఆ ప్రాంత ప్రజలకి లభ్యం కాకుండా పోతాయి కదా, ఒక రైతుకు లభ్యం కావు కదా. 240,000 ఘనపు మీటర్లు అయినా కూడా ఆ నీటితో ఒక్కరోజు నీటితో 48 ఎకరాల్లో
వరి పంట పండించుకోవచ్చు ఒక సీజన్ కి. ఒక్కరోజు నీటితో 48 ఎకరాల్లో వరి పంట పండించుకోవచ్చు. అది వరి పంట అనేది ఇప్పుడు అవసరం లేకుండా పోయింది. వేరే పంటలు అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఎకరాల్లో సాగు చేసుకోవచ్చు. మెట్ట పంటలు సాగు చేసుకోవచ్చు, తక్కువ నీరు వాడే పంటలు సాగు చేసుకోవచ్చు. అన్ని అక్కడ భూములన్నిటిని కూడా వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు వాటి మీద పెడుతున్నాం? అదే భూమిలో రైతుకు వచ్చి ఏ రైతు దగ్గర ఆ రైతు దగ్గర రుణాలు ఇచ్చి ఎలక్ట్రిసిటీ పెట్టించుకునేది ఉంటే ఆయా గ్రామాలన్నీ కూడా విద్యుత్తో సమృద్ధం అవుతాయి. ఈ గ్రిడ్ మీద ఆధారపడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉండదు. ఇది మొత్తం ప్రకృతి అంతా కూడా సహకార వ్యవస్థ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, అంటే ఒక్క చోట కేంద్రీకృతమై ఎక్కడ ఉండదు. విడివిడిగా ఎక్కడ ఏ స్థాయిలో లోకల్ గా చేసుకునేటట్టు ఉండాలి. మన భవిష్యత్తు కూడా ఆ లోకల్ ఎకానమీ మీదే డిపెండ్ అయి ఉండాలి. లోకల్ గా లభించేటువంటి సౌరశక్తి మీదే డిపెండ్ అయ్యి అట్లా చేసుకోగలిగితే దానివల్ల చాలా ఖర్చు తగ్గుతుంది, చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం తగ్గుతుంది. ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి. మన భారతదేశం అంత బడ్జెట్ వచ్చినా కూడా మనం 20 ఏళ్లలో అదంతా మనకి ముగిసిపోతుంది ఇవాళ వాడుతున్న దాని ప్రకారం. సో మనం అట్లీస్ట్ ప్రతి ఏడాది 3.5% చొప్పున కర్బనాన్ని తగ్గించుకుంటూ పోవాల్సిన టైంలో మనం ఇంకా పెంచుకుంటా పోతాము అని చెప్తున్నాం. ఇంకా ఎక్కువ బొగ్గు వాడతాము, ఇంకా ఎక్కువ బొగ్గు కావాలి, మాకు అభివృద్ధికి అవసరము అని చెప్తున్నాం. అక్కడే మడుతున్నది ఈ పేచీ ఉన్నది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది? ఇది ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు భారతదేశం ఏం వాగ్దానం చేసింది? మన ప్రధానమంత్రి గారు మనం మాట్లాడుతూ రెండో రోజున పునరుత్పాదక శక్తిని 500 గిగావాట్లకి పెంచుతామన్నారు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ నిజంగా పెంచగలుగుతామా? సాధ్యాలు ఏంటి కూడా మనం చూడాలి. మనం 2022 నాటికి 175 గిగావాట్లు సాధిస్తామన్నాం. మనం ఇంకా 120 దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాం. ఇంకా 50 గిగావాట్లు ఇంకా సాధించాల్సి ఉంది. 2 నెలల కాలం మిగిలి ఉంది. సో అందువల్ల వీఆర్ ఆల్రెడీ ఫాలింగ్ షార్ట్ అన్నమాట. ఇంత షార్ట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంత పెంచితే దాని పెట్టుబడి ఎవరు పెడతారు? అది కూడా ఇక్కడ ఇంకో ప్రమాదం ఏమున్నదంటే ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడిదారులకు ఇచ్చి రైతుల దగ్గర భూమి అంతా లాగేసుకుని వేల ఎకరాలు తీసుకుని వాటిల్లో సోలార్ ఫార్మ్స్ కనుక పెడుతూ పోతే అది మళ్ళీ సమాజంలో స్వతంత్రంగా బతికే రైతు పనికి రాకుండా పోతాడు. రెండోది, అసలు ఈ శక్తి అనేది మళ్ళీ కొందరి చేతిలో కేంద్రీకృతం అవుతుంది. సౌరశక్తి అనే దాని మీద ఎవరికి యాజమాన్యం లేదు. ఇప్పుడు ఇలా చేసినందువల్ల ఏంటంటే సౌరశక్తి మీద కూడా యాజమాన్యాన్ని ఇచ్చినట్టు ఉంటది. అది ప్రకృతి ధర్మాలకు విరుద్ధమైంది. ఇప్పుడు మన లెక్కలు గట్టి ఏం చెబుతున్నారంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఇళ్లన్నిటి మీద అందులో 50% ఇళ్ల మీద అందరూ కనుక సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా వాడుతున్న శక్తిని అంతటినీ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక్క గజం నేల వేస్ట్ వృధా చేయకుండా చేయొచ్చు. కానీ మనం ఎందుకు వేల ఎకరాలు కార్పొరేట్లకు ఇస్తున్నాము, భూమిని రైతుల నుంచి తరలిస్తున్నాము? ఇక్కడ పెద్ద అన్యాయం జరుగుతుంది కనుక ఈ అన్యాయాన్ని ఆపాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తర్వాత 2030 నాటికి పునరుత్పాదక రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని ఇప్పుడు మనం ఎంత అన్నామంటే 40% ఎంత అన్నామో ఆ దాన్ని 50% పెంచుతాము అని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు. చేయొచ్చు, కానీ నిజంగా జరుగుతుందా? అసలు ఇప్పటికి ఏమన్నా ప్రణాళిక ఉందా ఇది చేయటానికి? ఎందుకంటే మొన్న అక్కడికి గ్లాస్గోకి వెళ్లే ముందు పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ గారితో హిందూ ప్రతినిధి మాట్లాడినప్పుడు ఆయన మాట్లాడిందంతా మనం ఎందుకు చేయాలి, మనం చేయము, మీరే బాధ్యులు, మా క్లైమేట్ న్యాయం ప్రకారము మేము చేయాల్సిన అవసరం లేదని మాట్లాడాడు. మరి ఇప్పుడు ఇన్నిటికి ఎందుకు? మేము నెట్ జీరో నికర శూన్యాన్ని మేము అంగీకరించమని ఘంటాపదంగా చెప్పెళ్ళాడు ఆయన. చెప్పేట్టు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అక్కడ ఎట్లా అనౌన్స్ చేశారు, 2050 నాటికి మేము నికర శూన్యానికి వెళ్ళిపోతామని చెప్పి. 2050 కాదు, మర్చిపోయా, 2070. 2070 అంటే అప్పుడు ఏం జరిగానో ఏంటో, అంతవరకు అసలు మనిషికి టైం ఉంటుందో లేదో అనేది పెద్ద ప్రశ్న. సో కర్బన ఉద్గారాలని 2030 నాటికి 100 కోట్ల టన్నులు తగ్గిస్తామన్నారు. ఎలా తగ్గిస్తారు? ఏ టెక్నాలజీతో తగ్గిస్తారు? ఉన్న అడవులన్నీ కూడా బొగ్గు గనులకే తరలించేస్తున్నామే. మంచి అడవులు, ప్రిస్టీన్ ఫారెస్ట్, రాయ్పూర్ జిల్లా అక్కడ, రాయగఢ్ జిల్లా అక్కడ హస్దియో ఫారెస్ట్, అవన్నిటిని కూడా బొగ్గు గనులకు ఇచ్చేస్తూ పోతూ మీరు ఏ రకంగా 100 కోట్ల టన్నులు తగ్గిస్తారు? ప్రపంచంలో సంపన్న దేశాల దగ్గరే ఇవాళ గాలి నుంచి కానీ
ఫ్యాక్టరీ పొగ కొట్టాల్లో నుంచి కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తొలగించడానికి కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీ లేదు. ఉన్న టెక్నాలజీ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. అంత భరించే శక్తి భారతదేశానికి లేదు. ఇప్పుడు థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం గొట్టంలో నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసేయాలంటే యూనిట్ విద్యుత్ ధర ఆ 4 రూపాయలు 5 రూపాయలు కాదు, 30 రూపాయలు 50 రూపాయలు అవుతుంది. అది ఎట్లా భరిస్తాం మనం? ఎవడు భరిస్తాడు అది? దానికి ఎంత లిమిట్ ఉంటుంది? ఇప్పటికీ అనేది వాళ్ళు 1 టన్ను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తొలగించాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజీతో అది టన్నుకి $500-600 ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి లెక్క కడుతున్నారు. దాన్ని $100 కంటే తక్కువకు తగ్గించాలి. తర్వాత వచ్చిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని నిక్షిప్తం చేయాలి భూగర్భంలో. ఆ భూగర్భంలో నిక్షిప్తం చేసినప్పుడు అది అక్కడే ఉంటుందా? దాని మీద చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి. ఆ సరైన స్ట్రాటాని వాళ్ళు గుర్తించగలగాలి. అక్కడ పెడితే ఒక్కసారి ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనుక బయటికి రావడం మొదలు పెడితే అది చాలా ప్రమాదకారి. ఆఫ్రికాలో ఒకసారి అలాగే జరిగితే అది న్యాచురల్ కారణాల వల్ల, సహజ కారణాల వల్ల భూమిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒకసారి బయటకు వచ్చేస్తే చాలా మంది చచ్చిపోయారు ఆఫ్రికాలో. ఎందుకంటే పీల్చుకోవడానికి ఆక్సిజన్ ఉండదు, ఆస్ఫిక్సియేషన్ జరుగుతుంది, చచ్చిపోయారు అట్లా. ఇంకొకటి ఏం చెబుతున్నారు, మనం ఎప్పుడు కూడా కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గిస్తామని ప్యారిస్ లో కూడా ఒప్పుకోలేదు. మనం ఎన్డీసీలో కూడా ఏం చెబుతున్నామంటే శక్తి ఎఫిషియన్సీ, వినియోగ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాం. ఒక డాలర్ ఉత్పాదకత కోసం మనం ఎంత శక్తిని వాడతామో ఆ శక్తి యొక్క వినియోగాన్ని 35% తగ్గిస్తామని చెప్పి అప్పుడు ఒప్పుకున్నాం. ఆ అంకెని ఇప్పుడు 45%కి పెంచారు. మరి కొత్తగా ఏ టెక్నాలజీలు వచ్చినాయి, ఎక్కడ మనం సామర్థ్యంలో పెంచాము, అంత నైపుణ్యం మన దగ్గర ఏ పరిశ్రమలో ఉన్నది అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఉంది. మనం చూస్తున్న ఇండస్ట్రీస్ అన్ని చాలా, మన పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఇండస్ట్రీస్ లో అంత సమర్థంగా నడిచే ఇండస్ట్రీస్, అంత ప్రొఫెషనల్ గా నడిచే ఇండస్ట్రీస్ మనకు కనపట్టలేదు. వాటికి అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చేది, భద్రతకి, ఎఫిషియన్సీకి, వీటికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి వాటికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ పెట్టి నాణ్యతకి అవి పెట్టిన డిపార్ట్మెంట్ మనకి పెద్దగా కనపట్లేదు కంపెనీలు. సో అందువల్ల ఇది 40% సాధ్యమయ్యే పనేనా? దానికోసం ఎంత మార్పులు రావాలి? మన విద్యా రంగంలో కూడా మార్పులు రావాలి. అది సాధ్యం కావాలంటే మనం నేర్పే విద్యలో కూడా మార్పులు రావాలి. అక్కడ ఇదంతా జరుగుతుందా? 2070 నాటికి అంటే ఇంకా 50 ఏళ్ళ నాటికి, 50 ఏళ్ళ నాటి దాకా మనకి టైం ఉందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2070 నాటికి నికర శూన్యం చేస్తామని చెప్పి ఇప్పుడు ఇలా కర్బనం పెంచుకుంటూ పోతే మనకున్న అవకాశం ఎంత? భారతదేశానికి న్యాయబద్ధంగా వాడుకోగలిగిన అవకాశం ఎంత? అంతకంటే మించిపోతే మనం భద్రంగా ఉంటామా, ప్రపంచం భద్రంగా ఉంటుందా? ఎందుకంటే ఆ కనెక్టెడ్నెస్ ని కనుక మనం గుర్తించకుండా ఎవడు ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలినా చివరికి ప్రపంచం అంతా బాధపడుతుంది అనే దాన్ని గుర్తించకుండా నాకు అవకాశం ఉంది, నేను అంతకు ముందు వాడలేదు కనుక ఇప్పుడు చేస్తాను అంటే అది ఎలా కుదురుతుంది? అది ఇప్పుడు భౌతిక శాస్త్రంతో మనం ఎలా నెగోషియేట్ చేయగలమా? అమ్మా నువ్వు గ్రావిటీని తగ్గించుకో, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నువ్వు అంతగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ చేయొద్దు, కొంచెం తగ్గించు అని అంటే మారుతుందా? అది మనుషులం అయితే మనం ఏదో ఒకటి చెప్పుకొని లాలూచి పడవచ్చు, రాజీ పడవచ్చు, కానీ ఆ భౌతిక ధర్మాలను ఎలా మార్చగలం? మనం మార్చలేని వాటి గురించి వాటిని అనుకరించాలి, కానీ వాటితో పాటే మనం ఏది సాధ్యమో అది చేసుకోవాలి. కానీ దాన్ని పక్కన పెట్టేసేసి సామాజిక ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకొచ్చేసి దాటివేస్తూ పోతే చివరికి బాధితులు ఎవరు? ఇప్పుడు మనం కార్బన్ ఆత్మగా పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది? సంపన్న దేశాలకు వాళ్ళకు రెసిలియన్స్ ఉంది, వాళ్ళకి ఆ సంపద ఉంది కనుక వాళ్ళు తట్టుకోగలుగుతారు, అడాప్టేషన్ చేసుకోగలుగుతారు. మన దగ్గర ఏదన్నా వస్తే, మన దగ్గర జనం పిట్టల్లాగా రాలిపోతే, ఏమీ కారణం కాని వాళ్ళు మన విధానాలు తప్పుదనం వల్ల వాళ్ళందరూ అన్యాయంగా చచ్చిపోతా ఉంటే మన కాన్షియన్స్ ఏమనాలి? జాతిగా మనం ఏమవ్వాలి? మన తోటి మానవులు, తోటి భారతీయులు చచ్చిపోతుంటే మనం ఏం ఫీల్ అవ్వాలి? ఇది అదంతా గురించి, దీని గురించి అసలు మన సమాజం ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు? ఇంత పెద్ద సమస్య గురించి మనం అందరం ఎందుకు? ప్రతి వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ క్లైమేట్ సమస్య అనేది ఎవరిని వదిలిపెట్టదు. నాకు ఏమి కాదు అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతుంటే మీకేం కాదా? ఈ కోవిడ్ లాంటి వ్యాధులు వస్తుంటే మీకేం కాదా? ఇంకా కొత్త వ్యాధులు వస్తాయి, ఇంకా భయంకరమైన వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ప్రబలుతుందని సైన్స్ చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది మారిన పరిస్థితుల్లో.
అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫ్రాన్స్ లాంటి దేశంలోనే వృద్ధులు అంత వాళ్ళు 2003లో పిట్టల్లాగా రాలిపోయారు. ఎంతగా రాలిపోయారంటే ఫ్రాన్స్ లో రాజధాని నగరం ప్యారిస్ లోనే వాళ్ళందరికీ క్రిమేషన్ చేయటం వాళ్ళ వల్ల కాలేదు. అంత లోడ్ అయిపోయింది, వాళ్ళకి సరిపడనటువంటి గ్రౌండ్స్ లేవు చేయటానికి, అట్లా అయింది. సో మన దేశంలో ఏమవుతుంది? ఎంతమంది పోతారు? వాళ్ళందరికీ ఎట్లా, వాళ్ళు హూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్? అంతమంది చనిపోతే ఎట్లాగా? ఎక్కడ కనీసం వాళ్ళకి చివరి దశలో వాళ్ళకి సరైనటువంటి వీడ్కోలు ఇవ్వడానికి కూడా పరిస్థితులు ఉండవు మన దగ్గర. ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉంటే మనం సరిగ్గా ఎందుకు ఆలోచించలేకపోతున్నాం? అందరం బాగుండాలని, చదువుకోవాలని పిల్లలు కోరుకుంటాం, వాళ్ళ తర్వాత మంచి ఉద్యోగాలని. ఈ రానున్న ప్రపంచంలో ఇలాంటి ఉద్యోగాలు సాధ్యమవుతాయా? 30 ఏళ్ళు 35 ఏళ్ళు ఒక కంపెనీలో పనిచేసి రిటైర్ అయిపోయి పెన్షన్ ఏదో పొందేటువంటి అవకాశం ఇక ముందు ఉంటుందా? లేదు, ఖచ్చితంగా లేదు. మరి అందువల్ల మనం పిల్లలకి ఏం మిగులుస్తున్నాం, ఎలాంటి ప్రపంచం మిగులుస్తున్నాం అనేది ఇప్పుడున్న పెద్దవాళ్ళందరూ ఆలోచించాలి. యువత అందరూ కూడా వాళ్ళ భవిష్యత్తు గురించి నిన్ననే నేను ఒక పోస్టర్ చూశాను, అక్కడ పెట్టారు, గ్లాస్గో దగ్గర పిల్లలు పెట్టారు. నాకు భవిష్యత్తే లేని చోట నీ చదువు నాకెందుకు అని అడుగుతున్నారు. పెట్టారు, పెద్ద పోస్టర్ పెట్టారు, నాకు భవిష్యత్తే మిగల్చని నీ చదువు నాకెందుకు అని అడుగుతున్నారు. సో అయ్యా, ఇది సంగతి, చాలా తీవ్రమైన విషయము. ఇక దీన్ని ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ తోచిన మేరకి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవటానికి, వాళ్ళ చుట్టాలని, వాళ్ళ మిత్రుల్ని కాపాడుకోవటానికైనా కూడా వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించలేమని, కనీసం మీ గురించి మీరైనా ఆలోచించుకోండి. ప్రతి వాళ్ళని తడిమేటువంటి సమస్య ఇది. దీని నుంచి మనకు విముక్తి కావాలంటే మన అందరం కూడా సమిష్టిగా చేయగలిగితేనే, బికాజ్ అందరికీ అన్యాయం జరుగుతుంది కనుక ఈ అన్యాయం నుంచి ముందు బయటపడడం అనేది మొదటి కర్తవ్యం. తర్వాత దాన్ని ఎలా చేయాలి, ఎలా బతుకుతాము అనేది తర్వాత. ఎందుకంటే ఈ సమాజం ఎలా కొనసాగబోవటం లేదు. మనకి ఇష్టమైనా ఇష్టం కాకపోయినా ఇది పూర్తిగా మారిపోవటం అనేది తథ్యం అనేది చాలా మంది మేధావులు చెబుతున్నది. ఫిజిక్స్ విల్ నాట్ పర్మిట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. ఫిజిక్స్ వల్ల ఈ ప్లానెట్ లో పెను మార్పులు తప్పవు. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Wonderful, sir. Thank you. Very neatly presented. And I only hope everyone would understand the basic necessity that every individual's family and their children, their future, and their children, again, their offspring future is more important. If you don't think about that, there will be definitely extinction. We will be no more. You have seen how the rich, neo-rich have been utilizing the resources and how they are been generating carbon, how they are becoming major source of carbon emissions. What you have witnessing today, flash floods, raised temperatures, abnormal behavior of the weather, and along with that, corona-like pandemics, whether it is man-made and all, we have already presented, but it is spreading. It is spreading and creating havoc when your own atmosphere, sudden change in the atmosphere, flash floods, sudden rise of temperatures, all of a sudden it becomes hot, all of a sudden it may become too cold and too hot. Those rich people, they will bear either with heaters or air conditioners, and even they also emit, again, they poison the atmosphere at the cost of more air conditioning is more harm. More air conditioning is more harm. Kindly understand. So when they are utilizing all our natural resources, right from coal, air, water, whatnot, now in the name of renewable energies, wind, these corporates want to loot now. Are they sponsoring these meets, or do they want to shift from fossil fuels for the sake of just heck of climate change, from coal extractions? You have seen how India, before Glasgow meet, our honorable Prime Minister has allotted en bloc. Why that coal shortage was created? No inquiry, no report, nothing is discussed in Parliament and Assembly. All of a sudden, en bloc coal blocks have been auctioned. Then he has invited world leaders to come and explore oil and natural gas through social media. No discussion in Parliament, no discussion in the state assemblies. No other political party wants to comment after November 8, 2016 demonetization. Everyone is caught, their mouth is shut. But this is damaging democracy, I tell you, because this 1% corporates, and I did not name,
again they are the beneficiaries. See how those two people are competing for the sake of natural renewable energy. Is this what we are going to surrender? Natural resources belong to every citizen. Government is just a custodian, manage it, Custodian. because Nature is a trust. Nature is a trust. A trust Nature must is be the- preserved. nature is a trust, it should be preserved. Government is just a custodian. We have elected them through democratic process called elections, and they Yes. function with our taxes which are paid. Yes, When that is the case, how can they take unilateral decisions? true. The 5 Panchamrita which has been proposed by Honorable Prime Minister, we would welcome it. Yes. But is it really possible on the ground? Yeah, we should come out with a plan of implementation, how that will be actually implemented, how that will be achieved, and how that fits into the requirement of the physics, that without harming the world, without harming the people, our own people in India cannot have a separate future. That is what we మనం ఎప్పుడు చెప్పేది. ఏ దేశానికి ప్రత్యేకమైన భవిష్యత్తు లేదు, మన అందరి భవిష్యత్తు కలిసే ఉన్నది. ప్రపంచం బాగుంటేనే మనం అంతా బాగుంటాము అనే ఒక ప్రాథమిక నిజాన్ని అందరూ గుర్తించి చేస్తే బాగుంటుంది. Like COVID-19, no data, Yes. no science, no logic. Imposition by the world leaders. Who are they? What science they do know? What they understand? How can they impose? Where is the discussion on the floor of the parliament or legislatures, assemblies? How can other political parties keep quiet? In a parliamentary democracy, political parties represent people. Now this is suppression by these political parties, I say. Now the same is happening with the climate change. COP26. Where is the discussion going on? Is it in larger public interest? Climate is a far bigger problem than COVID itself. COVID is one of the symptoms of climate change. అందులోనే ఆ లేడీ దట్ బార్బడస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అడిగింది కదా, you found $25 trillion to fight the climate COVID crisis, but you are not able to find money to fight the climate crisis, which is a larger problem. Why did they not find? Where did the money come from when you had COVID? Why there is no money for fighting the climate, and you are not having money to pay $100 billion every year to the developing nations as you promised at Paris. Paris లో ప్రామిస్ చేసినట్టుగా దేశాలకు ఇవ్వడానికి $100 బిలియన్ ఎక్కడికి రావట్లేదు. మీరు యుద్ధాల కోసం ఎన్ని $1 ట్రిలియన్ తగలబెట్టారు? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద ఎన్ని $1 ట్రిలియన్ తగలబెట్టారు? ఇరాక్ మీద ఎన్ని $1 ట్రిలియన్ తగలబెట్టారు? ప్రపంచం మంచికి డబ్బులు ఎందుకు లేవు? ఇవాళ కూడా మీరు డిఫెన్స్ బడ్జెట్ల మీద ఎంతెంత ఖర్చు పెడుతున్నారు? ఇవాళ యాక్చువల్గా అమెరికన్ అసెంబ్లీలోనే, అక్కడ కాంగ్రెస్ లోనే బార్బారా లీ అన్న ఆవిడ ఒక ప్రతిపాదన పెట్టింది. ప్రపంచంలో మిలిటరీ యొక్క ఉద్గారాలు చాలా ఎక్కువ. 30% ప్రపంచంలో వచ్చే ప్రపంచ ఉద్గారాల్లో 30% మిలిటరీ నుంచి వస్తాయి. అందుకని ఆమె పెంటగాన్ మిలిటరీలో ఉద్గారాలను తగ్గించుకోవాలని చెప్పి ప్రతిపాదన పెట్టింది. మన దేశంలో పెడితే దేశద్రోహి అంటారు. అది ఎందుకంటే అది అక్కడ 400 మంది 400 ఎన్జిఓలు వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ సంస్థల వాళ్ళందరూ కలిపి దాన్ని సమర్థిస్తూ ఒక లెటర్ రిలీజ్ చేశారు. పెంటగాన్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది, ఇట్ ఈస్ ఎ నేషనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అని చెప్పి. నేషనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అయినప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు? ఆ థ్రెట్ లో మీరు కూడా భాగంగానే ఉన్నారు కదా అనే ప్రశ్నలు లేవనెత్తున్నారు అక్కడ. బికాజ్ యూఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దట్ థ్రెట్. సో అది తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా. ఎక్కడైనా ఏ దేశంలో అయినా కూడా ఇంత సమష్టి ప్రపంచంలో ఇంత మిలిటరీ అవసరమా? ఎవడి మీద పెత్తనం చేయడానికి మనం ఇంత మిలిటరీలు పెట్టుకుంటున్నాం? ఎందుకు కలిసి బతకలేకపోతున్నాం? ఈ మిలిటరీలు నిజంగా కృత్రిమంగా సృష్టించుకున్నాయి కానీ థ్రెట్ అనే పేరుతో నిజంగా అవసరం ఉంది. క్లైమేట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మన బెజోస్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంతరిక్షంలో కూడా ఏమంటున్నాడు, ఐ కాంట్ సీ ఎనీ బోర్డర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అని. ఏ దేశానికి మధ్య బోర్డరే కనపడదు. ఈ బోర్డర్లే విశ్వంలో బోర్డర్లకి మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా గీసుకున్నాయి కానీ ఎక్కడుంది? మనిషి ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి మైగ్రేట్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైనా పాస్పోర్ట్ ఉన్నదా, వీసా ఉన్నదా? ఎక్కడికైనా పోయారు, సెటిల్ అయ్యారు, అక్కడ మనుషులు అయిపోయారు. సో ఎందుకు మనం ఇంత చదువుకున్న తర్వాత, ఇంత దశకు వచ్చిన తర్వాత, ఇంత నాగరికతను నిర్మించుకున్న తర్వాత భిన్నంగా ఆలోచించుకోలేకుండా ఇంత సంకుచితంగా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాం? దీని నుంచి బయటపడితే మనకి ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ఉంటది. లేదా ఒక జాతిగానే, ఒక స్పెసీస్ గానే నశించిపోతామా లేదా అనేది మనం నిర్ణయించుకోవాల్సిన విషయం అది.
Wonderful, sir. Okay, Whether sir. we should Thank you, sir. become extinct or shall we save this land? When trillions of dollars world could raise for a disease like COVID-19, which can be cured without treatment, 99.99% can recover without any treatment. For that, world is investing trillions of dollars. When climate change, it is a bigger aspect wherein every individual citizen is threatened by that. Now you are seeing the changes also across the globe. Repeated floods, flash floods, temperatures rising, or it's becoming too cold, making life difficult and turbulent. Then why not these trillions of dollars be invested? What happened to that $100 billion support to the developing countries as per the Paris Agreement? Right from US to India, everyone is bothered. You should answer. That is why we are surprised when he has quoted students there in Glasgow, they were protesting. The protest is when we don't have a future, for in whose interest this education and education policy. That is a big issue. I hope every citizen will become sensible and responsible. We are responsible for our future generations. Our children have to survive in the future. Shall we just keep quiet? Shall we allow this world to be ruled by that 1% elite? Let these governments elected by our votes and functioning by our taxes paid by us serve those 1%, destroying nature, natural minerals. Yeah. It is everyone's treasure. Every citizen, these natural resources belong to every citizen. Every citizen is a constitutional authority. Every government functions with the taxes paid by the people. And how long he will suffer these impositions, whether it is corona, vaccination, mandates, or now climate change, why they could not implement from 2015. These last 2 years, you have seen the weather has changed. We have seen blue skies. Why the same thing cannot happen, cannot be sustainable? Why are we going back again, polluting this weather, atmosphere? In whose interest? That is what a $1 billion question. Adani's, Ambani's becoming neo-rich. Likewise, in every country, only that elite becoming neo-rich at the cost of suffering public. Think, our banks, they give large asset to these companies. One EMI, if you don't pay, they are behind us. Now, in the name of climate change, are they going to rule the world again, funding all political parties in the name of renewable energy? As he rightly pointed out, if every household, at least 80% in the world, has their own solar, this pollution will drastically come down. But those polar also, the cells, the batteries, the lithium cells, the batteries, we have to be very careful. There you need a proper logical balancing mind, so that again we are not going to pollute. At the same time, are we going to, on a platter, surrender all this renewable energy, that is also natural resource, to all these 1% companies or for the 10% of the people of the world? Think, if you don't rise, our future will be bleak. Not only our future will be bleak, we will be destroying a safe, peaceful life of our children and their offspring also. So it is in our hands. I said it is in our hands. Think, think. It is in our hands. Think, awake, question, and see that these governments change the policies as per our own demands, because they run with our taxes. Don't feel shy and don't fear. They're not going to do anything. No one can harm you beyond. You understand. This information is now reaching you. That is why we are seeing to that every citizen is well informed in the native language or in the commonest language, so that once the information is there with you, then you will understand what is going to happen with you in the present, future, and with your children, future and their future. Awake. Thank you, sir. Take care. Once again, good night to you. Good night. This will be telecasted on Environment People, Sunday morning, 11 a.m. Again, do watch. Don't forget to support Dr. TSPR channel, Citizens Dr. TSPR channel, Environment People Dr. TSPR channel. You need to donate it liberally, and also subscribe and share it across all these links so that people will get informed. Andaru sahakarinchandi. Dr. TSPR channels, Citizens Dr. TSPR channel, Environment
పీపుల్ డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. రేపు ఇది పునః ప్రసారం ఆదివారం 11 గంటలకు ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్ ఛానల్లో జరుగుతుంది. మన భవిష్యత్తు మన చేతుల్లో, మనము తెలుసుకోవాలా. అటువంటి సమాచారాన్ని డాక్టర్ టిఎస్పిఆర్ ఛానల్స్ తర్వాత మంచి అతిథులు బాబురావు లాంటి వారు మంచి అతిథుల వల్ల మీకు నిత్యం అందిస్తూనే ఉంటాం. మీరు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తే మన వర్తమానం, మన మనుగడ ప్రశ్నార్థకం కాదు. అదేవిధంగా మన భావి, మన పిల్లల భవిష్యత్తు, ఆ పిల్లల భావి కూడా అంధకారంలోకి పోదు. కేవలం 1% వారికి మనం దాసోహం అందామా, లేక మనకు మనము సమర్పించుకున్నట్టు రాజ్యాంగ వ్యవస్థ ద్వారా మనమే రాజులం అవుదామా? ఒక సహజీవనాన్ని, పర్యావరణంతో సహజీవనాన్ని మనము ఎన్నుకుందామా? నీ చేతిలో, మా చేతిలో, మనందరి చేతిలో. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Yes.